Hello. Welcome to all of you. Center for Distance Education, Center for Distance and Online Education, Shivaji University, Kolhapur, in association with our Central Training and Placement Cell, Shivaji University, Kolhapur, organizing 3 days training program on a career development program for distance learners of MBA. Madam, this 3 days training program is specially dedicated for our distance learners of MBA, and till date we have completed 2 training programs, 2 sessions. First was conducted by Professor Padwal sir regarding campus to corporate. Yesterday we have completed our second day of a session, a training program that is related to the communication skills and its importance. And friends, today we are going to organize the training program conducted by Dr. Sunita Yan Dalvi madam related to the interview techniques. So without spending much more time, I request madam to start our session. Thank you. Yes. Thank you so much. So is everybody ready? Can you all hear me? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm just sharing my screen. I'm just sharing my PPTs. Okay. Can you see the PPTs? Can you see the Madam. PPTs? Yes, madam. Okay. Yes, Okay. ma'am. Okay. So I'm audible and the PPTs are visible to all of you, right?
Okay. Without taking much of the time, let us start off with the topic. I just want to give some instructions before we start. Whenever you want to ask me anything, okay, you can unmute or you can raise your hand and ask me. Otherwise, we'll come to one conclusion that at the end of the session, if you have any questions, we will discuss about it. Okay, what do you all say? At the end of the Yeah, session, ma'am. right? That will be better. Okay. Okay. So now let us discuss about facing interview. What is this interview all about? Facing an interview is one of the the turning point in everyone's life, because it is the the place or the position which will give us our career and our turning point in life, right? So now, what is an interview? An interview is nothing but a conversation between two or more people. Why two or more people? Because one is the interviewer, right? And the other is the interviewee. The interviewers may be more in number, because it may consist of panel of members, right? So the interviewers could be in a panel who are going to interview you, and the candidate is an interviewee who is going to face the interview. So there are two things here. One is the panel and one is the candidate. The questions will be asked by the interviewer to obtain information, to gather information from the interviewee. What is the information they want to gather? Whether this candidate is able to work in my organization or not. That is what the interviewer wants to see when he is interviewing you. Otherwise, you can always ask me, madam, our resume is with them, our application is always with them, they know about me. Why do they want to take the interview? तुमच्या रेझ्युमे सगळं दिसते ना, तुमचे क्वालिफिकेशन दिसणार आहे, राईट? तुम्ही काय शिकलाय, तुमच्याकडे किती स्किल्स आहेत, हे सगळं रेझ्युमे मध्ये असणारच की. मग कशासाठी इंटरव्ह्यू घेतात हा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये येणार नसणार. सो वाय डू दे कंडक्ट दिस इंटरव्ह्यू? ओनली बिकॉज दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट टू गेज यू whether you really have the skills in you. तुमच्यामध्ये सगळे स्किल्स जे आम्हाला कंपनीला पाहिजे ते तुमच्यामध्ये आहे का, हे बघण्यासाठी ते इंटरव्ह्यू घेतात. मग तुम्ही म्हणणार की त्यांना कसं दिसणार आहे आपल्या एका इंटरव्ह्यू मध्ये, की कसं म्हणजे आपल्यामध्ये स्किल्स आहे का नाही. दे आर गोइंग टू, आता आपण तेच बघणार आहे इंटरव्ह्यूच्या प्रोसेसमध्ये, की हाऊ दे आर गोइंग टू चेक whether you are really fit for the job or not. टाइप्स ऑफ इंटरव्ह्यू, खूप प्रकारचे इंटरव्ह्यूज आहेत. आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला सीट मिळवायचं असेल कुठल्या कॉलेजमध्ये किंवा कुठल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये, आपल्याला इंटरव्ह्यू द्यायलाच लागते. एम्प्लॉयमेंटसाठी असतात किंवा कॉग्निटिव्ह इंटरव्ह्यू, इन्व्हेस्टिगेशन इंटरव्ह्यू, भरपूर इंटरव्ह्यूज असतात आपल्या आयुष्यामध्ये. बट आता आपल्याला फक्त बघायचं एकच, इट इज आर जॉब इंटरव्ह्यू. ओके, नाउ कमिंग टू दिस जॉब इंटरव्ह्यू. तुम्ही आता फायनल इयर मध्ये असणार, एम आय राईट? फायनल इयर स्टुडंट्स ना तुम्ही? नाही मॅडम, फर्स्ट इयर. फर्स्ट इयर ॲज वेल एज फायनल इयर मॅडम. दोन्ही आहेत का? ओके ओके फाईन. ओके, सो नाउ यू मस्ट हॅव प्रिपेअर्ड युअर रेझ्युमेस. जॉब साठी तुम्ही अप्लाय ज्यावेळी करताय त्यावेळी पहिला गोष्ट तुम्हाला एक करायचं म्हणजे, whoever is there in your कॉलेज किंवा कॅम्पसमध्ये, म्हणजे करिअर प्लेसमेंट सेल असणार किंवा तुमचे कोऑर्डिनेटर कोण असणार, त्यांच्याशी पहिला तुम्ही जाऊन यू हॅव टू जस्ट डिस्कस विथ देम दॅट यू आर अप्लाइंग हिअर. मी काय काय करायला पाहिजे, काय तयारी करायला पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू शुड डू वेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू. इट विल स्टार्ट when you go to your coordinator or the career placement cell who's taking care of all the activities. Go and talk to that person, or there are trainers like us, like we are all soft skills trainers. You can always come to us, talk to us and discuss with us and ask us how to go about it. That is what your university has done now, that is our university has done now, that we are all discussing about interview. So now interviewing हे मी पूर्ण 3 भाग मध्ये मी डिवाइड करते. One is before interview, what you should do before interview. One is during the interview, and one is after the interview. So you are supposed to preparation, what we are going to when you're facing an interview, the preparation is necessary, right? So now let us have a look at what you are supposed to do before an interview. I understand it is almost impossible to maintain poise or to maintain that kind of, that anxiety. Anybody has an anxiety or when you're going for an interview.
So how can you maintain that poise, or how can you maintain that mental stability before going for an interview? So first thing which I would like to tell you, सगळ्यांना आपल्याला पोटातच काहीतरी होते. आपण म्हणतो की नाही एक्झामिनेशनला जायच्या आधी पोटात कसं तरी व्हायला लागले, किंवा इंटरव्ह्यूला जात असताना पोटात कसं तरी व्हायला लागले. पोटच का? Why is it that you have, because it's fear, you're scared to death when something is happening, like facing an interview or giving an examination. So my best advice, माझं advice काय आहे ह्या डिस्ट्रक्टिव्ह अँझायटीला फेस करायचं, कसं फेस करायचं, म्हणजे इट शुड बी अ प्रिपरेशन, म्हणजे होमवर्क करणे. व्हॉट इज दिस होमवर्क हे आपण आता बघणारच आहोत. होमवर्क हेल्प्स एनॉर्मसली वेन यू अप्लाय फॉर अ जॉब. एक लक्षात ठेवा, होमवर्क आपल्याला खूप मदत करते वेन यू आर गोइंग फॉर अन इंटरव्ह्यू. मग हे होमवर्क काय आहे आता आपण बघूया. होमवर्क म्हणजे काय आहे? बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्ह्यू व्हॉट इज सपोज टू डू? नो युअर सेल्फ, रिसर्च, प्रॅक्टिस, ड्रेसिंग अँड ग्रूमिंग आणि टायमिंग. नो युअर सेल्फ म्हणजे काय? तर तुम्हाला मी सपोज विचारलं की हाऊ मेनी ऑफ यू नो युअर सेल्फ, तुम्ही सगळेच म्हणणार की मॅडम आम्ही सगळे आम्हाला ओळखतोच की, आमचं नाव काय आहे आम्हाला माहिती आहे, आम्हाला पुढे काय करायचं आम्हाला माहिती आहे. ह्या सगळे शिल्लक गोष्टी आहे, म्हणजे हे सगळे बेसिक आहेत. नो युअर सेल्फ म्हणजे त्याच्यामध्ये भरपूर आहेत. म्हणजे काय आहे ते आपण सगळे बघूया आता. व्हॉट इज नोईंग युअर सेल्फ? हॅव फर्म फिलिंग्स अँड ओपिनियन्स. म्हणजे तुम्हाला कशाबद्दल काही विचारलं तर यू हॅव टू हॅव सम फर्म फिलिंग्स. म्हणजे हे तुमच्याबद्दलच, पहिला प्रश्न तुमच्याबद्दलच असणारच. नोईंग युअर सेल्फ म्हणून पहिलेच घेतलेलं आहे. वाय डू दे आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट युअर सेल्फ? हे पहिला प्रश्न माझा तुमच्यासाठी आहे आता, की तुम्ही फक्त विचार करा एक सेकंदामध्ये की वाय इज इट दॅट दे आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन युअर सेल्फ. तुमच्याबद्दलच का विचारतात? त्यांना पण माहिती आहे, पॅनलला माहिती आहे की तुम्ही थोडासा स्ट्रेसमध्ये असणार, कारण का इंटरव्ह्यूज तुम्ही द्यायला आलाय. तुम्ही कम्फर्टेबल असणार कधी? तुम्हाला तुमच्याबद्दल मी ज्यावेळी विचारणार, तुमच्याबद्दल विचारतो म्हटल्यानंतर तुम्ही असं म्हणू शकणार नाही ना तुमचं नाव काय आहे म्हणलं की हा बहुतेक माझं नाव, तुम्ही विचार करणार नाही. म्हणजे तुम्ही तिथे फर्म फिलिंग्स मध्ये तुम्ही सांगणार माय नेम इज दिस दिस दिस. वाय डिड यू डू युअर MBA? MBA तुम्ही का केलात? मॅनेजमेंटचे कोर्स तुम्ही का घेतला तुमचा करिअर म्हणून? तिथे तुमचे फर्म आन्सर पाहिजे की मला मॅनेजमेंट मध्ये जायचं होतं, मला मॅनेजमेंट, माझ्याकडे स्किल आहे मॅनेजमेंटची स्किल, असं सगळे म्हणतात. स्कूलमध्ये पण म्हणत होते, किंवा माझ्या अंडर ग्रॅज्युएशन कोर्समध्ये पण मला सगळे म्हणत होते. आणि भरपूर कार्यक्रम मी कॉलेजमध्ये किंवा मॅनेजमेंटचे कोर्स घेताना पण मी खूप सक्सेसफुली पार पडलेले आहे. खूप कार्यक्रम वगैरे घेतले. मला त्यावेळी कळालं की मला मॅनेजमेंटचे स्किल्स आहेत माझ्यामध्ये, म्हणून मी मॅनेजमेंट घेतलेलं आहे. अँड आय वुड लाईक टू वर्क in throughout my life as a management trainee or मॅनेजर लेवल मध्ये मला काम करायचं आहे. हे सगळं तुम्ही फर्म फिलिंग्स मध्ये सांगायला पाहिजे. किंवा ओपिनियन्स, वेन दे आर आस्किंग यू फॉर ओपिनियन्स, व्हॉट डू यू थिंक अबाउट दिस दिस दिस, यू मस्ट हॅव अ फर्म फिलिंग देन. परवा झालेल्या मॅच बद्दल तुम्हाला कोणी विचारलं, तुमचं ओपिनियन विचारलं, की तुम्हाला तुमचं ओपिनियन व्यवस्थित मांडता यायला पाहिजे. दॅट इज वेअर वी आर टॉकिंग अबाउट नोईंग युअर सेल्फ, अबाउट युअर स्ट्रेंथ्स. what do you know about your own strengths? what do you know about your weaknesses? स्ट्रेंथ्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे तुमच्यामध्ये जे पॉझिटिव्ह पॉइंट्स आहेत ते सगळे तुमचे स्ट्रेंथ्स आहेत. तुमचे जे स्किल्स आहेत ते तुम्ही कंपनीजला विकू शकताय. तुम्ही ज्यावेळी इंटरव्ह्यूला जाताय त्यावेळी व्हॉट इज इट? इंटरव्ह्यू इज नथिंग बट मार्केटिंग युअर सेल्फ, राईट? यू मार्केट व्हॉट? अबाउट युअर ओन स्किल्स, अबाउट युअर ओन स्ट्रेंथ्स. व्हॉट एम आय हॅव्हिंग इन मी, व्हॉट इज अ स्ट्रेंथ इन मी? ते स्ट्रेंथ आपण दिलं, आपलं स्किल दिलं, आपलं नॉलेज कंपनीला दिलं, मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय मिळते? we get package in return, right? आता आजकाल आपण ह्या युगामध्ये किंवा ह्या जनरेशन आपल्या MNCs आणि हे ग्लोबलायझेशन आणि प्रायव्हेटायझेशन झाल्यापासून what we see is we all talk about packages, right? But whenever a student, the candidate gets placed, first thing what you ask is कंपनी कुठे आहे, कुठलं कंपनी आहे आणि पॅकेज काय, right? So whenever you ask for a package, that means you're negotiating with them, giving your strengths, your skills and your knowledge, right? आणि आपल्याला फक्त काय पाहिजे? ॲटिट्यूड पाहिजे, त्या कंपनीमध्ये जॉब करायची तयारी पाहिजे. सो रिमेंबर 3 things which are necessary. ASK, ask, acronym लक्षात ठेवा. What is ask? One is A, attitude, second is skills, S for skills and K for knowledge. So all this should be converted to your strengths.
Okay, for example, if I say I'm having communication, very good communication as my skill, as my strength, okay, they'll always welcome your strength as communication, because for working in a company, you have to have good communication skills, right? So suppose, now let us talk more about weaknesses. Strengths आपण कुणी सांगू शकतो, आपल्याकडे भरपूर strengths असतात, right? Weaknesses, weaknesses सांगून आपण कोण आपल्या स्वतःचे मार्केटिंग करू शकतो का? येस और नो? करू शकतो? वीकनेसेस सांगून आपण मार्केटिंग करू शकतो? नाही. नाही. वीकनेसेस सांगून आपण करू शकत नाही. सपोज मी म्हटले आज की मला खूप लवकर राग येते, आय एम व्हेरी शॉर्ट टेम्पर, मग मला काय करणार आहे, नोकरीला बरोबर घेणार आहे का? हिला शॉर्ट टेम्पर्ड आहे बाबा, काय बोललं की ती रडत बसेल किंवा आणि काय तर राग करेल, टीम वरती राग करेल. वीकनेसेस सांगून आपल्याला मार्केटिंग करू शकत नाही. मग तिथे आपण कसं करू शकतो, वीकनेसला आपण कसं स्ट्रेंथला कन्वर्ट करू शकतो, हे तुम्हाला एक आतलं हे सांगते, तुम्हाला एक टिप सांगते तुम्हाला. ओके, आय गिव्ह यू अ टिप हाऊ यू कॅन कन्वर्ट युअर वीकनेसेस टू स्ट्रेंथ. सपोज तुम्हाला वीकनेस असं म्हणायचं असेल की आय हॅव अ वीकनेस ऑफ, या सेम तेच घेऊया आपण, की आय एम व्हेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. ओके, तिथे तुम्ही थांबू नका. आय एम व्हेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, दिस इज माय वीकनेस असं सांगून आपण थांबायचं नाही तिथे. यू कॅन ऑलवेज से getting angry very soon, or short temper is my weakness, but I'm trying to convert this weakness to strength by practicing yoga and meditation. म्हणजे तुम्हाला वीकनेस माहिती आहे आणि तुम्ही त्याच्यावरती काम पण करता, ह्याच्यामध्ये तुमचे मॅनेजमेंट स्किल पण दिसून येते. ओके, सो ऑलवेज वेन यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट युअर वीकनेस, सपोज यू से की मी कुठलीही गोष्ट वेळेत करत नाही, आय एम अ प्रोकॅस्टिनेट. म्हणजे काय? प्रोकॅस्टिनेट म्हणजे काय? आपण नेहमी आजच्या गोष्टी उद्याला ढकलत असतो, राईट? दॅट इज कॉल्ड अ प्रोकॅस्टिनेट. म्हणजे जे माणसं किंवा जे लोक आजचं काम उद्यासाठी ढकलतात त्यांना आपण प्रोकॅस्टिनेट म्हणतो. आपण सगळे असं करत असणार, तुम्ही पण करत असणार, करताय की नाही? सकाळी अलार्म वाजला की अलार्म बंद करून तसं झोपताय की नाही तुम्ही? येस और नो? Yes, I know that all of you have your weaknesses, but see that it has to be converted to strength. When you say I'm a procrastinate, but today I'm trying to make a timetable for myself, I'm trying to go according to my timetable. म्हणजे असं तुम्ही सांगितलं की तुमचं weakness इथं एक strengthला convert झाल्यासारखं होतं. Okay, so this is how. Don't just point out your weaknesses and stop there. Always point out the weakness and try to tell them how we are converting this weakness to a strength. There, that is why मी तुम्हाला सांगितले पहिल्यांदाच सुरुवातीलाच की knowing yourself is nothing but तुमचं लिस्ट सांगायचं नाही, स्ट्रेंथचा चार सांगायचं, weaknesses 4 सांगायला, तिथे थांबायचं नसते. Always show that your weaknesses can be converted to strengths. Why did you become a MBA? ह्याच्यासाठी उत्तर तुम्ही तयार करून ठेवा. Why do you want to become a manager in one of the companies? कुठलंही तुमचं स्पेशलायझेशन काही असेल, फिनान्शियल मॅनेजर असणार, मार्केटिंग मॅनेजर असणार, whatever it is. Why did you feel that you want to do this in your life? Make a short note of this. खूप लांबट आपण उत्तर देत बसायचे नाही. Always make short answers. Talk to the point. Give the answers only within a point. Be prepared with examples and scripts. ओके, सपोज तुम्हाला मी विचारले तुम्ही टीम मध्ये काम करू शकताय का? ओके, तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये सपोज विचारलं गेलं की तुम्ही टीम मध्ये काम, बिकॉज हल्ली तुम्हाला माहित असणार एमएनसीज मध्ये टीम लीडर्स असतात, टीमचे प्रोजेक्ट्स देतात, बरोबर? मे बी यू हॅव 10 पीपल इन वन प्रोजेक्ट. मग ह्याच्यासाठी ते विचारत असतील की तुम्ही टीम मध्ये काम करू शकताय का? मग ह्याला बेसिकली तुम्ही आन्सर काय देऊ शकणार? की हो मी करू शकते. मग तुमच्यामध्ये टीम मध्ये काम करायचं स्किल आहे का नाही हे तुम्ही कसं प्रूव्ह करणार आहे? हाऊ कॅन यू से दॅट यू आर वेल ग्रूम्ड इन अ टीम, यू बीन अ टीम मेंबर किंवा टीम प्लेयर किंवा टीम लीडर? हे कधी तुम्ही होता आयुष्यामध्ये हे तुम्ही तिथं उदाहरण तुम्ही द्यायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू से आय वॉज अ फुटबॉल प्लेयर किंवा probably I was in any other program which was conducted in the college campus. मी त्या कार्यक्रमामध्ये लीड घेतलेलं होते. तुम्ही रेझ्युमे मध्ये टाकलं असणार ना सगळ्या गोष्टी, राईट? तुम्ही काय काय केलाय, तुमचं एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज काय काय केलेलं आहे, तुम्ही गेम्स खेळला असणार, ऍक्टिंग मध्ये असणार, डान्स मध्ये असणार, किंवा तुम्ही कुठल्याही याच्यामध्ये कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला,
प्रॉब्ली यू मस्ट हॅव टेकन पार्ट इन एलोक्युशन कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, कुठेही तुम्ही घेतलं असेल तर ते सगळं तुमच्याकडे सर्टिफिकेट्स ठेवा. ते सर्टिफिकेट्स तुम्ही रेझ्यूम मध्ये लावलेलाच असणार, तुमच्या फाईल मध्ये लावलेलाच असणार, बरोबर. सो तुम्ही ते सगळे तुम्ही जे केलेलं असणार त्याचा उल्लेख इथे तुम्ही करायला पाहिजे. गिव्ह एन एक्झाम्पल. अँड असं अजून एक प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतात की व्हॉट मेक्स यू द बेस्ट कॅन्डिडेट. तुम्हालाच मी काय घ्यायला पाहिजे, तुम्हाला का वाटतं की तुम्ही इथे अप्लाय केलाय, माझ्याकडे माझ्या कंपनीमध्ये तुम्ही अप्लाय केलेला आहे, की वाय डू यू थिंक दॅट यू आर द बेस्ट कॅन्डिडेट फॉर दी कंपनी. तुम्ही ऍड बघितला असणार त्या कंपनीचा, ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही वाचूनच अप्लाय करत असणार. सपोज तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट वाचत असताना त्याच्या आधी तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा मला, की कोण कोण इथे तुम्ही न्यूजपेपर वाचताय. हाऊ मेनी ऑफ यू रीड न्यूजपेपर्स. मला तर तुम्ही अनम्यूट करून उत्तर दिलं तरी चालेल. हाऊ मेनी ऑफ यू रीड न्यूजपेपर्स. Yes, I am. You read newspapers. What do you read in newspapers? काय तुम्ही वाचता पेपर मध्ये, काय वाचताय सांगा मला. Headlines. हेडलाईन्स. आणि हेडलाईन्स वाचायलाच पाहिजे, बरोबर आहे. सॉरी, District news. डिस्ट्रिक्ट न्यूज. ओके, म्हणजे तुम्ही मराठी पेपर वाचताय, बरोबर. डिस्ट्रिक्ट न्यूज म्हटल्यानंतर तुम्ही मराठीचे पेपर वाचत असता, ठीक आहे. आणि कोण वाचत नाही, बरं. एनिवे, when you read newspapers, try to read English newspapers also, because आता आपल्याला माहिती आहे की MNC कंपनी आपल्या इंडियामध्ये आलेलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये तर आहेतच. वेन्यू आणि कोल्हापूरचे मुलं म्हटल्यानंतर अप्लाय करताना युजली जॉबसाठी ते पुणे मुंबईसाठी जायचं इच्छुक असतात. Am I right? बरोबर आहे ना? Yes or no? Yes. If you have to go to Pune or Mumbai or any metro city, if you want to face an interview there, if you want to go and work there, तुम्ही डिस्ट्रिक्ट न्यूज वाचून चालणार आहे का? मराठी न्यूजपेपर वाचून चालणार आहे का? पेपर वाचायला पाहिजे, वाचू नका असं मी म्हणत नाही. वाचा, तुम्ही वाचायला पाहिजे, तुम्हाला नॉलेज यायला पाहिजे. बट इंग्लिश मी का म्हणते की MNCs मध्ये इंग्लिश मध्ये तुम्हाला उत्तर द्यायला बरं पडेल, नंबर 1. आणि नंबर 2, ज्यावेळी तुम्ही पेपर वाचताय, क्लासिफाईड्स एक बुधवार मराठी पेपरमध्ये बुधवारी असते, इंग्लिश पेपरमध्ये पण बुधवारीच येते, जिथे कंपनीचे ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलेले असतात, जिथे रिक्वायरमेंट्स असतात. रीड दॅट ऑल्सो. तुम्ही सगळं न्यूज वाचा आणि त्याचबरोबर क्लासिफाईडचे पण तुम्ही वाचायला पाहिजे. तुम्ही म्हणणार का मॅडम आपण वाचायचं ते. फॉर एक्झाम्पल, एक ऍड दिलेला आहे, MBA स्टुडंट्स तिथे, MBA फिनान्स किंवा MBA मार्केटिंग मध्ये आपल्याला स्पेशलायझेशन झालेले मुलं पाहिजे असे त्यांचे ऍड असणार. त्याच्यामध्ये आणखीन रिक्वायरमेंट्स असतात. वी नीड कॅन्डिडेट्स विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. बरोबर, तुम्ही वाचलं असेल तर तुम्हाला आता आठवेल बघा की वी नीड कॅन्डिडेट्स विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आणि त्यांनी भरपूर लोकांचा संबंध व्यवस्थित ठेवलेला असायला पाहिजे. नेटवर्किंग स्किल्स असायला पाहिजे, त्याला आपण म्हणतो नेटवर्किंग स्किल्स. नेटवर्किंग म्हणजे तुमचे इंटरनेटचे नेटवर्क मी म्हणत नाही, तुमचं वैयक्तिक इंडिव्हिज्युअल नेटवर्क, म्हणजे किती मित्र मैत्रिणी आहेत तुम्हाला, ओळख किती आहे, हे सुद्धा आपल्याला एक पॉइंट आहे, लक्षात ठेवायला लागते. इफ यू हॅव लॉट ऑफ पीपल विथ यू, दॅट मीन्स यू आर एबल टू वर्क विथ मेनी पीपल. म्हणून मी तुम्हाला म्हणते की पेपर वाचा आणि ऍडव्हर्टाइजमेंट वाचा. कंपनी ज्यावेळी ऍडव्हर्टाइजमेंट देते त्यांच्या डोक्यात एक साचा बनवलेले असतात की मला जे कॅन्डिडेट पाहिजे की तो ह्या साचेमध्ये बसलं पाहिजे. तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर तेच ते पहिला गेज करतात की तुम्हाला बघतात की मी केलेले जे साचा आहे त्याच्यामध्ये हा कॅन्डिडेट बसतोय का. ते बसतो म्हटल्यानंतर ते आपल्याला म्हणजे ते कंपनी त्याला सिलेक्ट करू शकतात. त्यामुळे नेहमी. येस, इंटरव्ह्यू फुल इंग्लिश मध्ये असणार का मराठीच ना? दोन्ही वापरायला लागले की ठीक आहे. तुम्हाला कसं पाहिजे, दोन्ही पाहिजे ना? हो, मी दोन्ही वापरायला लागले ना. ठीक आहे. ओके ओके. ओके. त्यावेळी ते साचामध्ये तुम्ही बसत असेल मग तुमचं तिथे निवड होणारच. सो दॅट इज वाय ऑलवेज बी रेडी विथ ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन्स. आता नेक्स्ट रिसर्च, हा मी म्हटलेला आहे. पहिला आपला काय होतं, नो युअर सेल्फ. नेक्स्ट वॉज रिसर्च. आता रिसर्च म्हटल्यानंतर तुम्ही म्हणणार की रिसर्च कशाचं करायचं मॅडम. फर्स्ट रिसर्च यू टू डू इज अबाउट द कंपनी. तुम्ही ज्या कंपनीला अप्लाय करत असणार त्या कंपनीच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. ते कुठून आपल्याला मिळणार आहे. रिसर्च मी फक्त स्टडी म्हटलेलं नाही,
मी रिसर्च म्हटलेलं आहे, लक्षात घ्या. मी रिसर्च का टाकलेलं आहे ते, रिसर्च द होल कंपनी. त्या कंपनीला कुठल्या कुठल्या अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत का, आता कंपनीचं प्रोडक्शन किती आहे, आणि मागच्या 5 वर्षामध्ये कंपनीचं प्रोडक्शन वाढलेलं आहे का. ओके. आणि त्याच्या लेजिस्लेशन मध्ये काय त्यांचा प्रॉब्लेम आहे का, करंट लेजिस्लेशन मध्ये त्यांची क्लॅरिटी आहे का, क्लिअर आहे का, त्यांचा ह्याच्यामध्ये व्हॉट इज इट आपला what do you call that this one न्यूज मध्ये त्यांचं कुठे कुठे त्यांनी वर्चस्व केलेलं आहे, रिक्वायरमेंट्स त्यांचे कसं कसं आहे, रिक्रुटर कोण आहे, त्या कंपनीमध्ये रिक्रूट करणारे कोण आहेत, VP आहे का, त्यांचं ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर काय आहे, हे तुम्ही पहिला माहिती काढून घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे मी रिसर्च हा शब्द इथे टाकलेला आहे. कंपनीचे कम्प्लीट रिसर्च म्हणजे त्यांना अपोजिंग कंपनीज पण कोण कोण आहे. ओके. म्हणजे त्यांचा प्रोडक्शन त्यांचे काय व्हॉट इज इट प्रॉडक्ट्स आहेत. ओके. काय काय त्यांचा प्रोडक्शन आहे, कुठल्या कुठल्या प्रोडक्ट्स आहेत, त्यांचे रेट्स काय आहेत, एव्हरीथिंग अबाउट द कंपनी यू हॅव टू रिसर्च. आणि हे वेबसाईट मध्ये आपल्याला मिळणारच. वन इज वेबसाईट, वन इज इन दी library in your college university library also you get through magazines and this one. Otherwise कंपनीचे अॅन्युअल मॅगझिन असते, त्या कंपनीमध्ये अॅन्युअल मॅगझिन आपल्याला मिळत असेल तर त्याची सुद्धा आपण वाचून आपल्याला माहिती मिळू शकते. त्याचबरोबर त्या कंपनीमध्ये आपले सिनियर्स किंवा आपले फ्रेंड्स, आपले रिलेटिव्स कोण काम करत असतील तर ते सुद्धा आपण तिथे त्यांचं पण आपण मदत घेऊ शकतो. ओके. आणखीन एक गोष्टी म्हणजे आता जे तुम्ही अप्लाय करायला जाणार आहे किंवा कंपनीमध्ये तुम्ही नोकरी करायला जाणार आहे, तुमचे कोण फ्रेंड्स असतील त्यांना विचारून घ्यायचं की तिथे एंट्री लेवलला काय पेमेंट देतात. युजली MBA झालेल्या मुलांना पुणे मुंबई शहरामध्ये 22 ते 24,000 पर्यंत देऊ शकतात. दॅट इज द लिस्ट थिंग व्हॉट दे विदाउट म्हणजे एक्सपिरियन्स फ्रेशर्सला जे असतात ते दे विल गेट ओनली 20,000 to 24,000. त्याच कोल्हापूरमध्ये फ्रेशर्सला तुम्हाला 12,000 ते 10,000 तेवढंच कोल्हापूरमध्ये मिळू शकते, असं माझं आतापर्यंत एक्सपिरियन्स सांगते. नेक्स्ट आपल्याला प्रॅक्टिस करणं हे महत्वाचं आहे. कुठलंही काम तुम्ही करायला म्हणजे एक्झाम द्यायला गेलात किंवा इंटरव्ह्यू द्यायला गेलात तर तुम्हाला पहिल्या गोष्टी काय करायला पाहिजे, प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. फर्स्ट इज मॉक इंटरव्ह्यूज. आपला म्हणजे जे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स आहेत ते तुमचे मॉक इंटरव्ह्यूजचे पण घेऊन, मॉक इंटरव्ह्यूज म्हणजे काय, एक प्रॅक्टिस इंटरव्ह्यू म्हणजे खरोखर तुम्ही कंपनीला जाऊन इंटरव्ह्यू दिल्यासारखं एक एन्व्हायरमेंट तयार करतात आणि तुम्हाला तिथे इंटरव्ह्यू द्यायला लावतात. आणि त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते, मी ते व्हिडिओ टेप टाकलेला आहे बघा. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून तुम्हाला ते व्हिडिओ रेकॉर्ड दिलं जाते की तुम्हाला टेस्टिंग करायला बरं की मी कुठं चुकलो, मी कसं चाललो, हाऊ वॉज माय वॉकिंग स्टाईल, हाऊ शुड आय वॉक. ऑल दीज थिंग्स विल कम अप वेन यू आर डुईंग युअर व्हिडिओ टेप विथ मॉक इंटरव्ह्यूज. किंवा वेबसाईटमध्ये जे क्वेश्चन्स मिळू शकतात, तुम्हाला मी आज थोडंफार क्वेश्चन्स देणारच HR राऊंडचे क्वेश्चन्स, पण त्याचबरोबर वेबसाईट्समध्ये जे क्वेश्चन्स मिळू शकतात ते सुद्धा आपण प्रॅक्टिस करून घेऊ शकतो. रिहर्स करायचं म्हणजे प्रिपेअर करणे म्हणजे काय असते, प्रश्न वाचून घ्यायचा आपण स्वतः आणि त्याला उत्तर मी काय देऊ शकणार ह्या उत्तराचं आपण रिहर्सल घ्यायचं. ओके. दॅट इज व्हॉट वी कॉल इट ॲज रिहर्सल ऑफ स्टँडर्ड क्वेश्चन्स. किंवा असं पण होऊ शकते की असं एक टेल मी अबाउट अ टाइम वेन यू वर व्हेरी मच हॅपी, म्हणजे कुठल्याही कारणासाठी तुम्ही खूप आनंदी असणार, तो क्षण आपल्या बरोबर तुम्ही जरासा शेअर करा असं ते म्हणू शकतात. So tell me about a time when you were very happy, or tell me about a time when you were very sad. All these questions can come just like त्यासाठी तुम्ही प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. What would you do in the following circumstances? Circumstances पण तुम्हाला देऊ शकतात, म्हणजे सिच्युएशन्स देऊ शकतात तुम्हाला की सपोज तुम्हाला एखाद्या लॉटरी लागली की तुम्ही काय करणार त्या सिच्युएशन मध्ये. हाऊ वुड यू स्पेंड युअर मनी इफ यू हॅव वन अ लॉटरी ऑफ 10 lakhs, 20 lakhs असं काय पण ते विचारू शकता. सो सच क्वेश्चन्स तुम्ही आन्सर करू शकताय, पण त्याला सुद्धा तुम्ही जरासं रिहर्सल करून ठेवलेलं बरं असते. दिस इज व्हॉट कम्स इन प्रॅक्टिस. कमिंग टू ड्रेसिंग अँड ग्रूमिंग. ड्रेसिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक लक्षात ठेवा, तुम्ही तुमचं फाईल जे तयार करताय इंटरव्ह्यूला घेऊन जाण्यासाठी, त्यात तुमचे रेझ्युमे तुम्ही बनवलेला असेल, मी सरांशी काल तेच बोलले की पहिला रेझ्युमे सुद्धा तुम्हाला लिहायला यायला पाहिजे. तुमचं रेझ्युमे कसं असतंय त्याच पद्धतीला सगळं तुम्ही डॉक्युमेंट्स त्या तुमच्या फाईलमध्ये लावलेलं असायला पाहिजे. ओके.
सो आणि तुमच्या रेझ्युमेच्या 4 ते 5 कॉपीज एक्स्ट्रा तुम्ही तुमच्या फाईलमध्ये ठेवलेल्या असायला पाहिजे. तुम्ही म्हणणार 4-5 कॉपीज कशासाठी मॅडम? आपल्याला माहित नाही की पॅनलमध्ये किती लोक आहेत. ओके, पॅनलमध्ये 3 पण असू शकतात, 5 पण असू शकतात. पॅनलमध्ये 5 माणसं असतील तर त्या पॅनलचं प्रत्येक मेंबरला एक रेझ्युमेची कॉपी तुम्हाला देता यायला पाहिजे. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की 5 कॉपी एक्स्ट्रा असलं तर काही बिघडत नाही. 3 लोक असेल तर 3 कॉपी तुम्ही दिलात की 2 कॉपी तुमच्याकडे राहतात. असं परत तुम्ही घरी आणू शकता. त्यामुळे तुमच्या फाईलमध्ये 5 कॉपीज असलेलं बरं. ओके, ड्रेसिंग अँड ग्रूमिंग मध्ये तुम्ही एक फाईल तुमची तयार आहे आता आणि तुमचं व्यवस्थितपणे फायलिंग असायला पाहिजे. हे सुद्धा दिसून येते इंटरव्ह्यूजला की तुम्ही ऑर्गनाइज्ड व्यक्ती आहे. ओके, दिस when you are having a very nice file with all your this one in your documents in place or your certificates in place, that shows that you are a very well organized person. And apart from that, your dress, the way you have dressed, the way you have groomed yourself also says that you are a very organized person. Okay, body image, that is clothing, communicates first to the wearer and then to the viewer. तुम्ही ज्यावेळी चांगला वेल ड्रेस्ड करणार त्यावेळी तुम्हाला स्वतःला एक प्रकारचे कॉन्फिडन्स आतून येतेच. म्हणूनच आपल्याला MBA चे स्टुडंटसाठी आपले युनिफॉर्म्स असतात की नाही, they have blazers and trousers because the clothes gives the first the communication of confidence to the wearer and then to the person who is seeing you. It affects the way the way you feel about it. That is why the confidence level increases. And the same way you behave also when you wear a trouser and blazer, your behavior also something it looks different. That is told by the people, the HR people itself. For example, I have given Judith Rasband, who is HR manager. As people dress down, productivity and manner go down accordingly. Yes, it does. That is what Hawkins, Cloward and Simister says about the company of Hawkins, HR of Hawkins. So he says, productivity कधी कमी होते ज्यावेळी तुम्ही युनिफॉर्म मध्ये नसणार. Okay, that is why always be well dressed, or if you're having a blazer and trouser, or if you have this formal dress code with you, it will always be helpful. And even accounting firm मध्ये sorry, the shape of your shoes चे पण shapes असतात. तुम्ही खरेदी करायला गेला तर तुम्हाला माहितच असणार, especially boys, girls चे पण shoes असतात. त्या shoes चे पण तिथं shapes वेगवेगळे असतात. So the way you dress, the shape of the shoes which you take or you buy and the one which you wear talks a lot about your own attention and your detail. That is why dressing and grooming is also it's a topic actually. Soft skills मध्ये आपण dressing and grooming हा topic वेगळ्या मुलांना शिकवतो की कसं आपण स्वतःला आवरायचं, कसं आपण इम्प्रेशन मॅनेजमेंट मध्ये येते हा विषय. म्हणजे आपल्याला इंटरव्ह्यूअरला इम्प्रेस करायचंच आहे ना. आपण चांगले मॅनेजर्स होऊ शकतो आपल्या आयुष्यामध्ये. तुम्हाला सपोज कंपनीने तुम्हाला सिलेक्ट केला नाही तर त्यांना ते लॉस असं वाटलं पाहिजे. यू हॅव टू ऑलवेज शो युअर सेल्फ ॲज अन ॲसेट टू द ऑर्गनायझेशन. सो ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड अँड व्हेरी प्रेझेंटेबल. Okay, so this is about dressing and grooming. And when you wear clothes for the interview, always wear a business like outfit. It should be clean ironed clothing, matching clothes असायला पाहिजे, polished shoes असायला पाहिजे, clean and tidy hair. See, have a nice trimmed haircut. Let your hair be clean. Let your nails also, हातातल्या बोटांचं nails, तुमचं नख सुद्धा स्वच्छ असायला पाहिजे. Your teeth also should be clean and neat. Okay, that is why you have to be MBA marketing. इथं कोण कोण आहेत? तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकताय. MBA मार्केटिंग करणारे कोण आहेत? हॅलो, MBA मार्केटिंगचे आहेत का मुलं इथे? आहेत ना? हा, माझे एकच प्रश्न आहे, कुणीही सांगू शकतात हे उत्तर ह्या प्रश्नासाठी. किती प्रकारचे टूथपेस्ट आहेत तुम्ही बघितलाय मार्केटमध्ये? अंदाजाने सांगा बघू. 7-8. 7-8 कंपनीचे मी विचारत नाही, प्रकार. मॅडम 2-3 प्रकारचे आहेत. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मला हाच उत्तराची अपेक्षा होती. 2च प्रकारचे असतात, बरोबर? कुठले 2 प्रकारचे तुम्ही सांगू शकाल? एक पावडर मध्ये येते आणि दुसरी जेल. नाही, ह्या उत्तराची अपेक्षा नव्हतं मला. मी तुम्हाला उत्तर देते. 2 प्रकारचे म्हणजे एक
जर्मी चेक तुमचे जर्म्स दातातल्या किडेसाठी एक असतात. ओके. दुसरं टू मेक इट व्हाईट. आलं लक्षात आता? तुमचं उत्तर बरोबरच आहे. पावडर फॉर्म मध्ये असते, जेल मध्ये असते, पेस्ट मध्ये असते, हे सगळं बरोबर आहे. पण माझं हो. अपेक्षित काय होतं, उत्तराचं अपेक्षा होतं असं की एक फॉर युअर आणि जेम्स साठी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. एक व्हाईटनिंग साठी आणि एक जर्म्स. इथे क्लीन टीथ म्हटल्यानंतर आपण दोन्ही हात टूथपेस्ट वापरायला पाहिजे. रात्री झोपताना आपण 2 वेळा दात घासायला पाहिजे. आपण शिकवतो की नाही घरात सगळ्यांना की ऑलवेज ब्रश युअर टीथ ट्वाइस. आपण स्टुडंट्सला पण सांगतो when we train students for interviews, सॉफ्ट स्किल्स मध्ये आपण हे पण शिकवतो की यू हॅव टू क्लीन युअर टीथ ट्वाइस इन द नाईट. रात्री झोपायच्या आधी आपण जे टूथपेस्ट वापरणार आहे दॅट विल बी फॉर जर्म्स. बिकॉज रात्रीच्या वेळेत जर्म्स काम जास्त करतात. तुम्ही दिवसभर खाल्लेलं असतं की नाही, ते जर्म्स रात्रीच्या टाइम मध्येच जास्त काम करतात आणि म्हणून रात्रीच्या वेळी दाताचं दुखणं जास्त असते लोकांना. ओके. आणि सकाळी उठल्यानंतर आपण व्हाईटनिंग साठी वापरू शकतो, कारण की आपण बाहेर पडतो की आपल्याला क्लीन टीथ दिसायला पाहिजे, म्हणून आपण व्हाईटनिंगचा आपण सकाळी वापरू शकतो. सो क्लीन टीथ दिसलं पाहिजे बिकॉज ज्यावेळी आपण बोलतो पहिला आपला दातच दिसणार आहे. आणि कम्युनिकेशन मध्ये व्हॉट इज द प्री रिक्विजिट फॉर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन चांगलं इफेक्टिव्ह होण्यासाठी आपल्याला पहिला गोष्ट काय पाहिजे? व्हॉट इज द प्री रिक्विजिट? तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकताय. कम्युनिकेशन सगळं तुम्ही शिकत असणार आता किंवा सेकंड इयरची म्हणून शिकलं पण असणार. व्हॉट इज द प्री रिक्विजिट फॉर कम्युनिकेशन? इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन साठी काय पाहिजे? पहिल्या गोष्टी. ओके, मी तुम्हाला सांगते. द फर्स्ट, सॉरी, प्लेझंट स्माइल. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सेल्फ कॉन्फिडन्स मॅडम. हा, सेल्फ कॉन्फिडन्स तर पाहिजेच आहे. स्माइल चांगला असेल तर कॉन्फिडन्स पण तुम्हाला येणारच. ओके, कॉन्फिडन्स तर पाहिजेच. व्हेरी गुड, गुड आन्सर्स. First thing is prerequisite for communication is your smile. When you smile, the first thing is shown is your teeth. So always keep your teeth clean. Appropriate accessories. Accessories म्हणजे काय? Whatever you're wearing. पोरं एक एकदा ह्याला जात असताना, इंटरव्ह्यूला जात असताना जाड जाड असं गळ्यात चेन दिसते. ओके, इज इट अन अप्रोप्रिएट ऍक्सेसरी व्हेन यू गो फॉर इंटरव्ह्यू? इंटरव्ह्यू जायच्या वेळी ते घालू शकतो का आपण? नाही मॅडम. नाही. You're not supposed to use such things when you're going for interviews. Simple makeup आणि smile. आता मी पुढच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला सांगते की ड्रेस कोड फॉर, ओके, इथे गर्ल्स सॉरी बॉयज, ओके, नेक्स्ट असणारच ना तुम्ही. When I talk about accessories for men, मेनचे accessories काय असू शकतात? फक्त एक घड्याळ, एक पेन खिशामध्ये आणि एक रुमाल. हे तीनच accessories बॉईज मध्ये बॉईज जवळ असायला पाहिजे. आणि गर्ल्स साठी मी जे सांगते, ऍक्सेसरीज म्हटल्यानंतर इट शुड बी सिम्पल ऍक्सेसरीज. तुम्ही लग्नाला गेल्यासारखं आपण जाऊ शकत नाही, तुम्हाला माहितीच असणार. आपण डिस्टर्बिंग ऍक्सेसरीज घालायचं नसतं. लाईक पैंजन घालायचं नाही इंटरव्ह्यूला जायच्या वेळी, बांगड्या घालून जायचं नाही, आणि कानातलं किंवा गळ्यातलं सिम्पल असायला पाहिजे. इफ यू वेअरिंग ब्लेझर अँड ट्राउजर, मोठे मोठे बिंदी टिकल्या लावून जायचं नाही, सिम्पल जायला पाहिजे, ऍज इफ यू आर व्हेरी फॉर्मली ड्रेस्ड. इनफॉर्मल ड्रेसिंग मध्ये कधी जायचं नाही. लाईक इथे पण दिलेलं बघा मी, जीन्स मध्ये कधी जायचं नाही, जीन्स आणि टी शर्ट्स मध्ये. ऑलवेज गो फॉर्मली ड्रेस्ड. ट्राउजर्स आणि फुल शर्ट्स असायला पाहिजे विथ गुड पॉलिश शूज. ओके, आफ्टर शेव लोशन स्ट्रॉंग असू नये किंवा परफ्युम्स पण स्ट्रॉंग असू नये, किंवा स्मेल ऑफ अल्कोहोल, गार्लिक अँड सिगरेटचे तर अजिबात येता कामा नये. कारण की आपल्या लोकांना सकाळी सकाळी उठून खायची सवय असते. चला हेवी खाऊन जाऊया म्हणून मिसळ खायला गेलं, तोंडाचं कांद्याचा वास येते. ओके, सो ऑलवेज स्मेल ऑफ ऑल दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड. त्याच्यासाठी आपण च्युइंग गम वापरतो, मिंट वापरतो. मिंट वापरून जायच्या वेळी आपलं तोंड किंवा ओरल हेल्थ आपला स्वच्छ असायला पाहिजे. च्युइंग गम तोंडात ठेवून आपण बोलू शकत नाही. ओके, सो ऑलवेज सी दॅट युअर माउथ इज क्लिअर बिफोर यू गो फॉर युअर इंटरव्ह्यू. ओके, हे बिफोर इंटरव्ह्यूची आपला तयारी झालेला आहे. आता विल गो फॉर द लास्ट पॉइंट इज द टायमिंग. टायमिंग मध्ये जाणं हे महत्वाचं आहे. सपोज तुम्ही पुणे मुंबई सारखी शहरामध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यूला जात असणार की एक दिवस, एक नाईट, प्रिव्हियस नाईट तुम्ही जाऊन तिथं तयारी करायला पाहिजे. सकाळी निघून जाणार आहे, सकाळी बस आहे,
सकाळी 5ला निघतो तर 10ला पोहोचतो नाही. आय डोंट रेकमेंड स्टुडंट्स हु आर गोइंग टू पुणे और मुंबई टू गो ऑन दॅट डे. एक रात्र तुम्ही तिथे थांबायला पाहिजे, असं तुमची तयारी असायला पाहिजे. फॉर व्हॉट? एक रात्र का थांबायचं? व्यवस्थित झोप घ्यायला पाहिजे तुम्हाला आणि नेक्स्ट डे तुम्हाला सकाळी लवकर उठून कंपनीला वेळेत पोहोचलं पाहिजे. तुम्ही शेवटच्या क्षणी धावत पळत जाऊन तिथे फाफू करत तुम्ही इंटरव्ह्यू देणं हे व्यवस्थित दिसत नाही. आणि घाम पुसत तुम्ही जाणार आहे हे तर अजिबात दिसत नाही व्यवस्थित. त्यामुळे आपण वेळेत पोहोचायला पाहिजे हे इम्पॉर्टंट असतं. सो ऑलवेज सी दॅट यू रीच इन टाइम. आता बिफोर इंटरव्ह्यूचा आपण तयारी केलेला आहे. आपलं ड्रेसिंग अँड ग्रूमिंगचा बद्दल झालेला आहे, आपला फाईल तयार झालेला आहे, आपण वेळेत पोहोचायचं आहे आणि आपण रिसर्च पण केलेला आहे. ओके. अजून एक गोष्टी रिसर्च मध्ये तुम्हाला सांगायचं म्हणजे रिसर्च करता तुमच्या मनात कंपनीबद्दल काही प्रश्न असेल तर ते 2 किंवा 3 प्रश्न तुम्ही तयारी करून ठेवायचे. तुम्हाला कंपनीला काय विचारायचं असेल, इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला एक संधी देणार असते की तुम्हाला काय विचारायचं असेल तर तुम्ही आम्हाला विचारा. मग त्यावेळी तुम्ही एखादा 1, 2 किंवा 3 प्रश्न तुम्ही तयार करून ठेवू शकता. मी ज्यावेळी क्वेश्चन आन्सर्स हे करणार आहे, डिस्कस करणार आहे, त्यावेळी आपण हा प्रश्न परत घेऊया. रिसर्च बद्दल 2-3 प्रश्नाबद्दल कंपनीला विचारायचं. ओके. तर पहिला ड्युरिंग इंटरव्ह्यू मध्ये कर्टसीज, बॉडी लँग्वेज, व्हर्बल लँग्वेज आणि क्वेश्चन्स हे सगळे आपण ड्युरिंग इंटरव्ह्यू मध्ये आता डिस्कस करणार आहोत. ओके. कर्टसीज म्हणजे काय? पहिला अराईव्ह अर्ली, म्हणून तुम्हाला मी म्हटले 1 नाईट तिथे हॉल्ट होण्यासाठी तुम्ही तयारी करून जायला पाहिजे. बिकॉज यू कॅनॉट मेक समबडी वेट. दुसऱ्यांसाठी तुम्ही म्हणजे तुम्हाला वाटणार की आम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवलं म्हटलं की थांबतील की ते, नाही, तसं नसते. यू शुड नॉट मेक एनीबडी वेट. कंपनीसाठी टाइम म्हणजे मनी असते. टाइम इज मनी फॉर द कंपनी पीपल. तुमचे रेझ्युमे सुद्धा वाचायला ते काय अर्धा तास घेणार नाहीये. फक्त 20 सेकंदात तुमचे रेझ्युमे बघून तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवतात. म्हणून रेझ्युमे ज्यावेळी आपण तयार करतो व्यवस्थित फॉर्मॅटमध्ये जे गोष्टी त्यांना दिसलं पाहिजे ते सगळ्या आपण गोष्टी बघतो. बरोबर. त्यामुळे ऑलवेज सी दॅट यू अराईव्ह अर्ली. यू शुड बी ऑन टाइम अँड हॅव अ स्माइल. बी चेअरफुल. माहितीये मला की तुम्हाला इंटरव्ह्यूला जायच्या वेळी खूप भीती असणार, पोटात तुम्हाला ते बटरफ्लाईज असणार, हे सगळं मला माहितीये. तरी सुद्धा ते ओव्हरकम करायला ऑलवेज टेक अ डीप ब्रेथ अँड हॅव अ स्माइल ऑन युअर फेस. तिथे गेल्यानंतर कंपनीमध्ये पाय ठेवल्यानंतर तुम्ही रिसेप्शन डेस्क मध्ये गेलात, कुठेही तुम्ही गेलात की आज देम मॅडम, सर, फॉर्मल टायटल्स विचारायला पाहिजे. नाव दिसलं त्यांच्या टेबलवरती म्हणून तुम्ही नावाने किंवा अशाने आपण बोलू शकत नाही, किंवा मिस्टर, मिस किंवा त्यांचं नाव मिस्टर, मिस किंवा सर असं तुम्ही बोलू शकता. फर्म हँडशेक. हँडशेक इथं कसं असतंय, दिलं तर आपण त्यांनी हात पुढे केला तर आपण हँडशेक देऊ शकतो. नाहीतर तुम्ही अजूनही कॅन्डिडेट म्हणून तुम्ही जाताय तर तुमच्या बरोबर कोण हँडशेक करू शकणार नाही. तुम्ही हँड पुढे करू नका, तुम्ही हँड एक्सटेंड करू नका हँडशेक साठी. आणि वेट टू बी इन्व्हायटेड. तुम्ही जाऊन तिथे चौकशी केलं की तुम्हाला सांगतात की हा आज इंटरव्ह्यू सुरू आहे, तिथे बसून घ्या. तोपर्यंत तुम्ही बसू नका, थांबा. ते तुम्हाला सांगतील पुढे काय करायला पाहिजे, डायरेक्शन देतात कुठं जायला पाहिजे आणि कुठं थांबायला पाहिजे. पुढे नेक्स्ट टॉपिक आहे बॉडी लँग्वेज. बॉडी लँग्वेज आपलं कसं असायला पाहिजे? शो एनर्जी, एन्थुसियाझम अँड पॅशन. तुम्ही रात्रभर व्यवस्थित झोप घेतलेला आहे, तुम्ही सगळे व्यवस्थित ब्रेकफास्ट घेतलेला आहे, फ्रेश होऊन आलेला आहे, त्यावेळी तुमच्यामध्ये फुल एनर्जी दिसलाच पाहिजे. तुम्ही जॉबसाठी आलेला आहे. ओके. सो वेन यू आर शोईंग एनर्जी, एन्थुसियाझम, आता कोणीतरी म्हटलेत कॉन्फिडन्स असायला पाहिजे मॅडम कम्युनिकेशनसाठी. इथे बॉडी लँग्वेज सुद्धा एक कम्युनिकेशनचेच पार्ट आहे ना. मग हे थ्रू युअर बॉडी लँग्वेज यू कॅन ऑलवेज शो कॉन्फिडन्स म्हणजे एन्थुसियाझम. आणि पॅशन, काम करायचं एक इच्छा दिसलं पाहिजे तुमच्या मनामध्ये. किंवा असं कधी बसलेलं असताना कोणीतरी येतात जातात किंवा इंटरव्ह्यू सुरू असताना आतमधून इंटरव्ह्यू देऊन मुलं बाहेर आलेले असतात. मग त्यांच्याकडे बघून तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल कमी व्हायला पाहिजे किंवा तुमच्या एन्थुसियाझम कमी व्हायला पाहिजे असं नाही. ह्याच्यासाठी तुम्ही काय करायला पाहिजे, जे लोक आतमधून बाहेर येतात, इंटरव्ह्यू देऊन बाहेर ज्यावेळी येतात त्यांच्याशी तुम्ही अजिबात चर्चा करायला जाऊच नका की आतमध्ये किती लोक आहेत, काय प्रश्न विचारतात, काही विचारायला जाऊ नका. तुम्ही बी यू. तुम्ही स्वतः काय आहे तुमचे कॉन्फिडन्स लेवल मेंटेन करा आणि तिथे तुम्ही वाट बघा. डेमॉन्स्ट्रेट ओपननेस, रेस्पॉन्सिव्हनेस अँड ऑप्टिमिझम. पॉझिटिव्हिटी तुमच्यात दिसलं पाहिजे की हा आता मी जाणार आहे, माझं इंटरव्ह्यू चांगलं होणार आहे आणि माझं सिलेक्शन सुद्धा होईलच.
हा तुमचा रेस्पॉन्सिव्हनेस मध्ये तुमच्या बॉडी लँग्वेज मध्ये दिसलं पाहिजे की मला मिळेलच, मी अभ्यास केलेला आहे, मी होमवर्क केलेला आहे, तयारी केलेला आहे, मग मला जॉब हे मिळायलाच पाहिजे. मला पाहिजे ते नॉलेज पण आहे, तर वाय शुडंट आय गेट द जॉब, आय विल गेट द जॉब. हे पॉझिटिव्हिटी तुमच्यामध्ये दिसलं पाहिजे. फर्स्ट इम्प्रेशन इज व्हेरी पॉवरफुल, हे लक्षात ठेवा. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द एव्हर लास्टिंग इम्प्रेशन अँड इट हॅज टू बी द बेस्ट इम्प्रेशन. इम्प्रेशन मॅनेजमेंट हे तुम्ही करायलाच पाहिजे. तुमच्याकडे आस्क हे तुम्हाला जे मी सांगितलं ASK, काय काय होतं आस्क मध्ये, ASK काय सांगितलं तुम्हाला मी सुरुवातीला, कोण सांगणार मला हे? हू कॅन आन्सर दिस क्वेश्चन? ASK काय सांगितलेलं मी ऍक्रोनिम? व्हॉट इज A? कुणी अनम्यूट करून बोलू शकताय? A, S आणि K काय होतं? A इज A व्हॉट? for attitude. व्हेरी गुड. A for attitude. येस, S for skill and K for knowledge. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हे सगळं तुमच्यामध्ये ज्यावेळी असणार त्यावेळी तुमचं इम्प्रेशन अगदीच बेस्ट पडणारच, हे लक्षात ठेवा. ओके, अलाव युअर सेल्फ टाइम टू रिलॅक्स करा. गो टू द वॉशरूम, रेस्टरूम मध्ये जावा, फ्रेश होऊन या. ड्रेस अप्रॉप्रिएटली तुम्ही केलेलंच असणार, मग तुमचे कॉन्फिडन्स लेवल असणारच अप्रॉप्रिएटली ड्रेस केला म्हटल्यानंतर. आणि आणखीन एक गोष्ट म्हणजे नवीन कपडे घेऊन त्या दिवशी घालू नका. आपल्याला माहित नाही नवीन कपड्यामध्ये आपल्याला किती कम्फर्टेबल असणार का नाही नसणार. त्यामुळे नवीन कपडे खरेदी करून इंटरव्ह्यू साठी म्हणून घेणं घालणं असं करू नका. जे आहे त्याच्यामध्येच तुम्ही व्यवस्थित इस्त्री वगैरे करून, वॉश वगैरे करून तेच घालून जावा. एंट्रन्स अँड इंट्रोडक्शन, तुम्ही एंट्रन्स कसं करताय, तर त्याचं इंट्रोडक्शन तुम्ही कसं देताय, तुमचं बॉडी लँग्वेज त्यावेळी कसं असायला पाहिजे. स्माइल अँड मेक अन आय कॉन्टॅक्ट, त्यांच्याकडे बघा, आय कॉन्टॅक्ट ठेवा. ज्यावेळी त्यांच्याशी तुम्ही बोलता त्यावेळी बाहेर इकडे तिकडे बघून तुम्ही बोलू नये. ओके, बोलायचंच नसते तसं. स्माइल करा, त्यांच्याकडे बघा, आय हॅव अन आय कॉन्टॅक्ट अँड देन टॉक टू देम. बी अवेअर ऑफ युअर ओन मुवमेंट्स, तुमचं हँड मुवमेंट्स, तुम्ही स्वतःचं मुवमेंट्स काय करताय हे सर तुमचे तुम्ही स्वतःकडे लक्ष ठेवायला पाहिजे. वॉच द बॉडी लँग्वेज ऑफ द एम्प्लॉयर ऑल्सो. ॲट द सेम टाइम तुम्ही दुसऱ्यांचे पण बॉडी लँग्वेज बघा, एम्प्लॉयरचं बॉडी लँग्वेज बघा, स्वतःच्या बॉडी लँग्वेज वरती तुम्ही लक्ष ठेवा. तुम्ही काय मुवमेंट्स करायला लागलाय, काय नाही करायला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज वर्बल लँग्वेज. पुट द बेस्ट स्पिन ऑन द ट्रूथ. एक लक्षात ठेवा, इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर म्हणजे तुम्ही हॉट सीट वरती बसल्यानंतर कुठेही आतमध्ये खोटं बोलायचं नाही. कुठल्याही गोष्टी असू दे, तुमच्याबद्दल असू दे किंवा तुमचं क्वालिफिकेशन बद्दल असू दे किंवा मी ह्याच्यामध्ये भाग घेतला त्याच्यामध्ये भाग घेतला नाही. सगळं तुम्ही जे खरं आहे ते सांगायला पाहिजे. तुम्ही जे भाग घेतलेला असणार त्याच्या सर्टिफिकेट असणारच, त्याशिवाय तुम्ही अप्लाय करू शकणार नाही किंवा तुम्ही रेझ्युम मध्ये लावलेलंच असायला पाहिजे, मग तिथे तुम्ही सापडणार. त्यामुळे खोटं बोलायला गेलात की तुमचं बॉडी लँग्वेज मध्येच दिसून येते की तुम्ही खोटं बोलायला लागला. बरोबर, तुम्हाला हे अनुभव असणारच की कधी उशिरा घरी गेलात, कधी आई वडिलांना सांगायचे नसणार तुम्हाला की क्लास बंक करून आपण आज कॉलेजमध्ये गेलोच नाही, बसलोच नाही वर्गात. मग तुम्ही आई वडिलांना डोळ्यातनं डोळे घालून बोलू शकता का? नाही ना. त्यामुळे तसं दिसून येतेच ते ना. बॉडी लँग्वेज तुमचा अगदी बघू शकतात की ते तुम्ही खोटं बोलायला लागलं, कळते ते ना. त्यामुळे तुम्ही खरंच बोला. लिसन कम्प्लिटली बिफोर फॉर्म्युलेटिंग युअर आन्सर्स. प्रश्न ज्यावेळी ते तुम्हाला विचारतात पूर्णपणे ऐकून घ्या. मधूनच तुम्ही त्यांचा प्रश्न कट करायला जाऊ नका. पूर्णपणे प्रश्न ऐकून घ्या. 1 सेकंड मध्ये तुम्ही त्यांना उत्तर देऊ शकता. पटकन उत्तर द्यायला पाहिजे असं नाहीये. 1 सेकंड घ्या, त्याला उत्तर काय द्यायला पाहिजे मनात तुम्ही फॉर्म्युलेट करा आणि मग उत्तर द्या. टर्न नेगेटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह. म्हणजे तुम्हाला मी आधी पण सांगितले की तुमचं वीकनेसेस काय असेल की ते स्ट्रेंथला कन्वर्ट करून तुम्ही बोला. इथे सुद्धा टर्न नेगेटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह. हे तुमचे प्रश्न उत्तर मध्ये ज्यावेळी येते त्यावेळी मी परत हा एक गोष्टी बोलणार आहे, कारण की तिथे मला उदाहरण पण ते मला द्यायला लागलं. इथे टेल स्टोरीज, डेमॉन्स्ट्रेट रादर दॅन टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स. ओके, तुम्ही मोठ्या मोठ्या गोष्टी सांगत बसू नका. मी असं गेलो होतो, तिथं तसं झालं, मग मी लीड घेतलं म्हणून मला स्वतःला मी टीम लीडर समजतो. नाही. ओके, टॉक अबाउट युअर स्ट्रेंथ्स. इथे मी आय वॉज अ लीडर. आय हॅव taken my team for the match. I have represented my team for the match. असं म्हणतात की त्यांना कळणार की तुम्ही टीम लीडर होता किंवा तुम्ही आय हॅव प्लेड फुटबॉल किंवा आय हॅव प्लेड क्रिकेट हे पण तुम्ही म्हटलात की टीम मेंबर तुम्ही होता हे सुद्धा दिसून येते. टीम मेंबर म्हणून तुम्ही काम केलं असेल तर तुम्ही सांगू शकता ते, किंवा टीम लीडर म्हणून कॅप्टन म्हणून तुम्ही काम केलं असेल तर तुम्ही ते सांगू शकता. ओके,
आणि ते तुम्हाला काय सांगायला लागले, सपोज ते तुम्हाला ते काहीतरी सांगायला आलेत की ते सुद्धा ऐकून घ्या. एकेकांना सवय असते मुलांना की हा माहिती की हे वय माहिती मला असं सांगून तुम्ही त्यांना थांबू नका. त्यांचं पूर्णपणे काय त्यांना सांगायचं आहे ते पूर्णपणे तुम्ही ऐकून घ्या. म्हणजे त्यांना पण आवडेल की हा ह्याच्यामध्ये पेशन्स आहे, ऐकून घेतो, आम्ही जे सांगतो तो ऐकून घेतो. ही सुद्धा ते स्किल आहे. ओके, सो ऑलवेज लिस्निंग पण एक स्किल आहे ना, तुम्हाला शिकवलं असणारच की LSRW स्किल्स, लिस्निंग, स्पीकिंग, रिडिंग, रायटिंग मध्ये तुम्हाला लिस्निंग सुद्धा किती इम्पॉर्टंट आहे हे शिकवलेलंच असतं. वेगवेगळ्या प्रकारचे लिस्निंग असतं, त्यामुळं लिसन टू देम. नेक्स्ट, आता क्वेश्चन्स. बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड अँड क्युरियस. ओके, आता तुमचं नाव पुकारलं जाणार आहे असं तुम्ही विचार करा. तुम्ही बाहेर थांबलेला आहे, तुम्ही एका कंपनीच्या आतमध्ये गेलाय, तुम्ही थांबलाय, इंटरव्ह्यूच्या तुमचे सगळे तयारी करून आलाय, तुम्ही व्यवस्थित तुम्ही फॉर्मल वेअर मध्ये आलाय, तुमचं फाईल रेडी आहे, तुम्ही ASK तुमच्यामध्ये दिसून येते. ओके, वेल एज्युकेटेड दिसून येते की नाही. ऑलराईट, सो हे सगळं तुमच्यामध्ये आहे. तुम्ही बाहेर थांबलाय, तुमचं आता नाव पुकारणार आहे, तुम्ही आत जाणार आहे. मग ऑलवेज इंटरेस्ट दाखवायचं. प्रश्न विचारायला लागले की त्यांच्याकडे बघा, इंटरेस्ट दाखवा की हा, आणि क्युरिओसिटी दाखवा की हा प्रश्न माझ्याकडे येणार आणि मी त्याचे सगळं उत्तर देणार आहे. ओके, दिस ॲटिट्यूड तुमच्याकडे दिसलं पाहिजे. हॅव ॲटलीस्ट 3 प्रिपेअर्ड क्वेश्चन्स यू कुड फाइंड आन्सर्स टू. ओके, 3 प्रश्न त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं की रिसर्च मध्ये आपण प्रश्न 3 तयारी करून ठेवायला पाहिजे. म्हणजे मला इथे तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्ही प्रश्न त्यांना त्यांनी सांगितलं तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये, पॅनलने तुम्हाला विचारलं की तुम्हाला कुठलेही काय प्रश्न असेल तर आम्हाला विचार. ओके, तुम्ही काय विचारू शकताय, हा माझा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. तुमच्या डोक्यात असं काय आहे की तुम्ही काय विचारू शकता. तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता. ओके, आपण जास्त वेळ घालवायचे नाही, तुम्हाला मी सांगते काय तुम्ही 3 प्रश्न तुम्ही काय विचारू शकता. कंपनीचे रिसर्च तुम्ही करत असाल, तुम्हाला कंपनीबद्दल काही तुमच्यात आढळलं असेल तर त्याच्याबद्दल एक विचारू शकता. ओके, नंबर 2, सपोज आपला इथं अपॉइंट झालो तर सर आपल्याला इथे काय ट्रेनिंगचे वगैरे काय तुम्ही व्यवस्था केलाय का, काय देणार आहे का तुम्ही ट्रेनिंग. जनरल प्रश्न हे तुम्ही विचारू शकता. ओके, आणि सपोज अपॉइंट इथे झालो आम्ही तर आपल्याला अकोमोडेशनचं काय मदत इथे मिळू शकते का, मदत. ओके, विचारायचं की हेल्प मिळू शकते का, अकोमोडेशन मिळू शकते का हे विचारायचं नाही, अकोमोडेशन साठी लागणारा मदत तुम्ही करू शकता का, हे 2 प्रश्न तुम्ही फक्त विचारू शकता. कधीही त्यांना पगार किती देणार हे विचारू नका, नंबर 1. नंबर 2, आठवड्यामध्ये किती दिवस आपल्याला काम करायला लागणार हे विचारू नये. सुट्टी कधी असणार, शनिवारी रविवारी 2 दिवस सुट्टी आहे का फक्त रविवारी सुट्टी आहे हे सुद्धा तुम्ही विचारू नये. ओके, डोंट आस्क दीज क्वेश्चन्स. ओनली थिंग यू कॅन आस्क इज अकोमोडेशन बद्दल एक विचारू शकता, आणि दुसरं कंपनीमध्ये ट्रेनिंग काय आहे का हे तुम्ही विचारू शकता, तेवढंच. ओके, पुढचे पॉइंट, एस्टॅब्लिश इंटरव्ह्यूज टाइम टेबल. इंटरव्ह्यूज आपण ज्यावेळी म्हणजे समोर खुर्चीवर बसलेलं असतं त्यावेळी तो व्यक्ती जे आहे, जे इंटरव्ह्यूअर जे आहे ते किती मिनिटांनी प्रश्न विचारतो, तो रेझ्युमे माझा बघायला लागलाय का, आणि रेझ्युमेचे पहिला पान सोडून दुसऱ्या पानावरती गेलाय, मग दुसऱ्या पानावरचा प्रश्न मला येऊ शकतो का, हे सगळं त्यांचे टाइम टेबल आपण त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं. तुमचं लक्ष फक्त त्या इंटरव्ह्यूअर कडे, आणि तो काय विचारणार आहे आणि तो काय त्याच्या हातातला पेपर म्हणजे तुमचे रेझ्युमे असेल बघत असतील तर ते कुठल्या पानावरती आहेत, ह्या सगळ्या. किंवा तुम्ही इंटरव्ह्यू जात असाल तुमचं हे पण घेऊन जायला पाहिजे. सपोज तुम्ही प्रोजेक्ट केला असेल, ओके, प्रोजेक्टचे पण तुम्ही उल्लेख रेझ्युमे मध्ये केला असणार ना, त्यामुळे आपल्याला प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक कॉपी आपल्या बरोबर घेऊन जायला पाहिजे. फाईल बरोबर आपण गेल्यानंतर आतमध्ये फाईल बरोबर आपण त्यांना आपल्या प्रोजेक्टची पण कॉपी एक समोर ठेवायला पाहिजे. ओके, सो दिस इज, तुम्हाला मी नंतर सांगते की प्रोजेक्टचं हे महत्व काय आहे आणि कसं आपला प्रोजेक्टकडे आपण त्यांचं लक्ष आणू शकतो. ओके, मग ड्युरिंग द इंटरव्ह्यू, आता तुम्ही समोर बसलाय, ओके, टेक टाइम टू अंडरस्टँड द क्वेश्चन. ओके, तुम्हाला आधी पण सांगितलं, प्रश्न विचारलं की थोडंसं 1 सेकंड वेळ घ्यायचं उत्तर द्यायचं अगोदर. कारण काय ते काय बघतात तुमचं उत्तर, म्हणजे तुम्ही त्या प्रश्नाला किती पटकन उत्तर देताय हे त्यांना नको आहे, तुम्ही कसं उत्तर देताय हे त्यांना बघायचं. पटकन उत्तर दिलं म्हणजे मला जॉब मिळाला असं नसतंय. ओके,
तुम्ही कसं व्यवस्थितपणे फॉर्मॅट करून उत्तर देऊ शकता. म्हणून तुम्हाला मी सांगायला लागले, परत एकदा सांगते की 1 सेकंड घ्या तुम्ही आणि तुमचं उत्तर फॉर्मॅट तुमच्या मनात करा आणि मग उत्तर द्या. ओके, बी एक्सप्रेसिव्ह, टॉक क्रिस्पली. तुम्ही एक्सप्रेस करा, यूज युअर बॉडी लँग्वेज, तुमचा हात वापरा. यू नो युअर हँड मुवमेंट्स, जेस्चर्स आपण करतो एक्सप्रेस करताना. बी एक्सप्रेसिव्ह, टॉक क्रिस्पली अँड स्लोली. हळू बोला आणि स्पष्ट बोला. क्रिस्पली म्हणजे स्पष्ट असायला पाहिजे. नाहीतर एक एक जण तोंडाला तोंडात बोलतात, त्याला आपण मम्बल म्हणतो. डोंट मम्बल. ओके, डोंट स्टॅमर. जे आहे ते व्यवस्थितपणे हळू आणि स्लोली तुम्ही बोलू शकता आणि एका मोनोटोन मध्ये बोलू नका. तुमच्या आवाजमध्ये चढ उतर असायला पाहिजे. Okay, don't answer the questions in a monotone. Always see that there's a change in the tone of voice. Keep the answers to the point. Point to point उत्तर द्यायचं. लांबट लावत बसायचं नाही. तुमच्या भाषेमध्ये सांगायचं असेल तर डोंट गिव्ह लेंथी आन्सर. वेळ नसते, तुमच्यासारखं भरपूर कॅन्डिडेट्स असतात. नेव्हर लाय इन अन इंटरव्ह्यू. खोटं कधीही बोलू नये. नेव्हर ब्लेम और बॅड माउथ एनीवन ड्युरिंग अन इंटरव्ह्यू. कुणाबद्दलही आपण बॅड माउथ करायचं नाही. म्हणजे आपण फॉर एक्झाम्पल विचारतात तुम्हाला की आता तुमचा अगोदर इंटरव्ह्यूला येऊन गेलेला आहे एक कॅन्डिडेट, तो सुद्धा कोल्हापूरचाच आहे, त्याला सुद्धा 80% पडलेला आहे, त्याला घ्यायला पाहिजे का तुम्हाला घ्यायला पाहिजे, असं सपोज त्याने विचारला प्रश्न, की तुम्ही असं सांगू शकत नाही की सर त्याला घेऊ नका, तो असा आहे तर तसा आहे. आपल्याला ओळख असतं, कधी कधी नसतंय. त्याच्याबद्दल आपण कधीही काही बॅड माउथ करायचं नाही. सर तो सुद्धा चांगला आहे आणि मी पण इक्वली चांगला आहे, आम्ही सगळे एका युनिव्हर्सिटीतले स्टुडंट्स आहे. ओके, तुम्ही त्याला घेतला का मला घेतला, मला घेतलं की मी असं असं प्रूव्ह करू शकतो. इथं परत तुमचं मार्केटिंग तुम्ही करायला पाहिजे. मी तुम्हाला सांगितल्यासारखं माझ्या स्ट्रेंथ्स हे गोष्टी आहेत, मी हे तुम्हाला देऊ शकतो. माझं नॉलेज हे आहे, माझं नॉलेज जे आहे ते मी अप्लाय करू शकतो कंपनीसाठी, हे तुम्ही सांगू शकता. पण दुसऱ्यांचा आपण बॅड माउथ करायचं नाही. कधीही त्यांच्याशी तुम्ही वाद घालायला जाऊ नका. नेव्हर आर्ग्यू. ऑलवेज गिव्ह पोलाइट रिस्पॉन्सेस. कुठल्याही प्रश्नावरती किंवा उत्तरावरती आर्ग्युमेंट ते बघतात, मुद्दामून ते तुम्हाला चिडवायचे प्रयत्न करतात, पण आपण आर्ग्यू करायचं नाही. तुमचं उत्तर बरोबर असेल तरी नाही, तुमचं उत्तर चुकीचं आहे म्हणते, मग तुम्ही त्यांच्याकडनं ऐकून घ्या ते काय सांगतात, की आर्ग्यू करायला जाऊ नका. ऑलवेज गिव्ह पोलाइट रिस्पॉन्सेस. ओके सर, फाईन सर, दिस शुड बी युअर आन्सर. पोलाइट रिस्पॉन्सेस तुमच्याकडनं असू दे. इफ यू डू नॉट नो द आन्सर, बी फ्रँक, ऍडमिट इट. ओके, मी ते तुम्हाला सांगते की तुमच्या अजिबातच तुम्हाला उत्तर माहीतच नसेल. असं होऊ शकते ना की असं तुम्हाला परीक्षेमध्ये पण झालं असणार, एक्झामिनेशन पण तुम्हाला तुम्ही लिहायला जाताय, गेल्या पण तुम्हाला अनुभव पण झाला असणार. परीक्षा लिहित असताना एक एकदा आन्सर आपल्याला अजिबात आठवत नाही आणि एक एकदा असं पण होऊ शकते की एक्झामिनेशनच्या हॉलमध्ये बाहेर पडलो, पटकन तो उत्तर तुमच्या डोक्यात येते. असं का होऊ शकतं? माणूस आहे ना शेवटी, असं होऊ शकते. कारण काय, आपल्याला तो एन्व्हायरमेंट म्हणजे भीतीदायक एन्व्हायरमेंट असते की अरे मला सगळं येईल का, मी पेपर पूर्ण करेन का 3 तासामध्ये. सेम एन्व्हायरमेंट तुम्हाला इथे सुद्धा होऊ शकते इंटरव्ह्यू देत असताना, की अरे मी सगळं उत्तर देणार की नाही, कसं बरोबर देणार की नाही. त्यामुळे कधी कधी सोपं प्रश्नाचं पण उत्तर तुम्हाला कधी कधी येत नसते. ओके, त्यामुळं ऑलवेज सी दॅट उत्तर येत नसेल तर सरळ तुम्ही सांगू शकता. अजिबातच येत नसेल तर तुम्ही सांगू शकता की सॉरी सर, मला आठवत नाही, किंवा सॉरी सर, आय कॅनॉट रिकॉल दी आन्सर. पण सॉरी म्हणायला विसरू नका. सॉरी सर, मला आठवत नाही, हे तुम्ही सांगायला पाहिजे. पण मी पुढच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगणार आहे प्रश्नांमध्ये की उत्तर सपोज तुम्हाला काय येत असेल तर ते उत्तर कसं देऊ शकता, हे मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइडमध्ये सांगेनच. आता HR क्वेश्चन मध्ये आपण बघूया. टेल मी अबाउट युअरसेल्फ. हे कुठेही तुम्ही गेलात पहिला तुमचा प्रश्न असणारच की टेल मी अबाउट युअरसेल्फ. म्हणजे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न असू शकतात की पहिलं टेल मी अबाउट युअरसेल्फ. एकच मिनिट. टेल मी अबाउट युअरसेल्फ हा ते असे प्रश्न येऊ शकतात, किंवा डिस्क्राईब युअरसेल्फ असं म्हणू शकतात, और टेल मी समथिंग अबाउट युअरसेल्फ. हा एकच उत्तर एकच, पण प्रश्न वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात.
टेल मी अबाउट युअर सेल्फ हा प्रश्न विचारला गेला तर तुम्ही काय तुमचं सांगायला पाहिजे. युअर नेम, ओके, युअर ब्रीफ पर्सनल बॅकग्राऊंड. तुम्ही दिलेलेच बघा, तुम्हाला स्लाइड दिसत असणार समोर. ब्रीफ पर्सनल बॅकग्राऊंड तुम्ही द्यायला पाहिजे. म्हणजे मी ह्याच्याबद्दल बोलते, हे बघा. ब्रीफ पर्सनल बॅकग्राऊंड तुमचा, तुम्ही कुठले आहात, कुठलं गाव, तुमचे नाव काय, गाव काय, आई वडिलांचं नाव काय, म्हणजे विचारतात तुम्हाला, ते सगळं तुम्ही त्यांना सांगायला पाहिजे. आणि अकॅडमिक बॅकग्राऊंड म्हणजे तुम्ही BCom MBA आहे का BA MBA आहे, कुठल्या युनिव्हर्सिटीमधून तुम्ही पास आउट झाला, हे सगळं तुम्ही अकॅडमिक बॅकग्राऊंड मध्ये सांगू शकता. अकॉम्प्लिशमेंट्स अँड क्रेडेन्शियल्स, की मला मी गोल्ड मेडलिस्ट आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये, मी गोल्ड मेडल, हे अकॉम्प्लिशमेंट आहे ना तुमचं. मोस्ट इम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ, अँड आय एम वन ऑफ दी बेस्ट. मोस्ट इम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ म्हणजे तुमचे स्ट्रेंथ, म्हणजे जे पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे, पहिला पॉईंट तुमची स्ट्रेंथ मध्ये तुम्ही काय सांगू शकता, तो पहिला तुम्ही इथे सांगू शकता. यू फील यू हॅव मेड द करेक्ट करिअर चॉईस. म्हणजे मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं की तुम्ही MBA घेताय तर तुम्ही करिअर चॉईस हे बरोबरच केलाय का, MBAच का केलाय हे तुम्ही सांगू शकता. द इंटर्न हिअर इज टू कन्फर्म दॅट द ऍप्लिकंट एन्जॉयज हिज हर प्रोफेशन. म्हणजे त्यांच्या अपेक्षा काय असते तुम्हाला फक्त सांगायला लागले इथे, की त्यांच्या अपेक्षा काय असणार, की तुम्हाला मी घेतल्यानंतर MBA तुम्ही केलाय तर तुम्ही पॅशनेटली ते काम करू शकताय की नाही. किंवा तुम्ही सपोज म्हटलात की माझ्या आईवडिलांनी सांगितलं म्हणून मी MBA केलो, किंवा माझ्या घरात फॅमिली बिझनेस आहे त्याच्यासाठी मी इथे MBA करायला लागलो, तुम्हाला मग घेणारच नाही ना ते. तुम्ही पॅशनेटली इथे जॉब करायला आला की नाही हे बघण्यासाठी हे विचारतात तुम्हाला, बाकीचं काय त्यांचा हेतू नसतंय. व्हॉट आर युअर शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म करिअर ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, शॉर्ट टर्म म्हणजे फर्स्ट 5 years मध्ये तुम्हाला स्वतःला कुठं बघायचं इच्छा आहे तुम्हाला. वेअर डू यू वॉन्ट टू सी युअरसेल्फ इन द फर्स्ट 5 years. शॉर्ट टर्म करिअर ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तुमचं. ओके, म्हणजे तुम्ही एक्सपिरियन्स घ्यायचंय, तुम्हाला कंपनी कल्चर, कंपनी बद्दल काय काय तुम्हाला माहिती पाहिजे, हे सगळं तुम्हाला शिकायचंय. पहिल्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे. मग नेक्स्ट 10 years मध्ये, लॉंग टर्म मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, की मला करिअर लॅडर मध्ये मला माझा हा पोस्ट, मला वरच्या पोस्टला मला जायचं आहे. पुढच्या हे 5 वर्षामध्ये मी, म्हणजे 10 वर्ष, पहिल्या 5 मध्ये तुम्ही एक्सपिरियन्स घेणार आहे. पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुम्ही तुमच्या करिअर लॅडर मध्ये तुम्हाला ग्रोथ बघायचं, स्वतःकडे ग्रोथ बघायचं, बरोबर. सो दिस शुड बी युअर लॉंग टर्म अँड शॉर्ट टर्म करिअर ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, नेक्स्ट, हाऊ डू यू डिफाईन लिडरशिप. तुमच्या मते लिडरशिप काय आहे. आपण शिकलेलंच आहे लिडरशिप काय आहे, तुम्हाला मॅनेजमेंटमध्ये शिकायला मिळते, तुम्हाला टॉपिकच आहे. हाऊ डू यू डिफाईन लिडरशिप अँड हाऊ डू यू डिफाईन युअर सेल्फ ॲज अ लीडर. ओके, इथे दिस इज, म्हणजे हा प्रश्न का विचारतात तुम्हाला, की तुमचं अंडरस्टँडिंग काय आहे लिडरशिप बद्दल. कारण का आपल्या कंपनीमध्ये एक जॉब करायचे असेल आणि मॅनेजमेंट शिकून आपण कंपनी जॉब करायला जाणार असाल तर आपल्याला लिडरशिप म्हणजे काय ह्या माहिती आपल्याला असायलाच पाहिजे. आणि आपण लीडर, आपल्यामध्ये जे लीडर आहे तो जागृत आहे की नाही हे त्यांना बघायचं असते. दिस इज टू टेस्ट अँड टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन मॅनेजमेंट अँड लिडरशिप विच इज क्रुशियल इन टुडेज कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्ड. ओके, आता आपण जॉब साठी बाहेर पडलो की आपल्याला कळते की बाहेर किती कॉम्पिटिशन आहे. कधी कधी तुम्हाला वाचायला पण मिळालं असणार किंवा तुम्ही ऐकलं पण असणार की एका कंपनीमध्ये फक्त 10 वेकन्सी होतं किंवा 20 वेकन्सी होतं. आलेले ऍप्लिकेशन्स किती असणार, हजाराने असतात. एवढा कॉम्पिटिशन बाहेर वाढलेलं आहे, जंगल सारखं आहे बाहेर. आता तरी MNCs आल्यापासून मुलांना भरपूर असं एक्सपोजर मिळालेलं आहे. त्यामुळे मुलांना माहिती आहे की किती कॉम्पिटिशन आहे बाहेर. पण त्या कॉम्पिटिशन समजून घेऊन त्याच तयारीमध्ये ते लागलं पाहिजे, कारण की ते त्यांचं लाईफ आहे, त्यांचं करिअर आहे. सो व्हॉट इज लिडरशिप म्हटल्यानंतर तुम्ही कुठल्याही लीडरचं उदाहरण तर देऊ शकता. तुम्हाला तुम्ही शिकत असताना तुमच्या शिक्षक वर्गाचे सांगितलेलं असणार. टाटाचं उदाहरण युजली लिडरशिपला देतात. ओके, किंवा इन्फोसिसचं पण देऊ शकतात, लिडरशिपसाठी तुम्ही कुणाचंही देऊ शकता. पण तुमचं अंडरस्टँडिंग काय आहे, तुमचा आयडियल कोण आहे. समोर कोणतरी आयडियल पर्सन तुमच्याकडे असणार ना, यू से माझे आयडियल तो आहे, हा आहे, का आहे, वाय इज युअर आयडियल. त्यांच्यामध्ये लिडरशिप क्वालिटी जी आहे तुम्ही त्याचं उदाहरण देऊ शकता इथे. आणि दुसरा प्रश्न असू शकतो की व्हॉट इज सक्सेस टू यू. सक्सेस तुमच्या मते काय आहे, व्हॉट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू. तुम्ही हे सुद्धा तुम्ही शिकलेलं असणार MBA मध्ये, तुम्हाला एक विषय पण आहे
3 traits in you that have made you successful. तुमच्यामध्ये काय आहे सक्सेस होण्यासाठी? म्हणजे मी जिद्दी आहे. ओके, आणि एक काम करायचं असं ठरवलं की मी ते पूर्ण केल्याशिवाय सोडत नाही. ओके, हे सगळे एक ट्रेट्स आहेत ना. सक्सेस होण्यासाठी तुम्ही जे ट्रेट्स आहेत, तुमच्यामध्ये जे ट्रेट्स आहेत ते तुम्ही सांगू शकता. म्हणजे गुण, ट्रेट्स म्हणजे इथे काय, तुमच्यामध्ये जे गुण आहेत ते तुम्ही त्यांना सांगू शकता. इट इज अन ओपन एंडेड ट्रिकी क्वेश्चन. हे ओपन एंडेड क्वेश्चन आहे. उत्तर भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात. बिकॉज सक्सेस इज डिफरंट फॉर एव्हरीवन. सक्सेस तुम्हाला वेगळा असणार, सक्सेस मला वेगळा असणार. मला सक्सेस काय आहे, मी ज्यावेळी तृप्त होऊन घरी जाते, माझ्याकडून मुलं काहीतरी शिकलेले आहेत, आज मी कुणाला तरी ज्ञान दिलेलं आहे, हे मला सक्सेस आहे. असं हे मी तृप्त होऊन ज्यावेळी घरी जाते त्यावेळी मी सक्सेसफुल आहे आज, असं मला वाटतं. बेस्ट आन्सर इज वन दॅट ऍड्रेसेस द अचिव्हमेंट ऑफ द कंपनी. बरोबर आहे. तुम्हाला जे अचिव्हमेंट आहे, तुम्हाला जे अचीव्ह करायचं आहे ते तुम्ही सांगू शकता. आणि ज्यावेळी तुमचे टार्गेट असतात, तुम्ही रेझ्युमे मध्ये तुम्ही पहिल्या गोष्टी लिहिणार ना, ऑब्जेक्टिव्ह. बरोबर, तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? मला कंपनीमध्ये नोकरी मिळणं हे माझं ऑब्जेक्टिव्ह आहे, त्याच्यासाठी पूर्ण तयारी करणं हे माझं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. म्हणजे आता तात्पुरतं मी तुम्हाला सांगायला लागते. सो व्हॉट इज सक्सेस फॉर यू? अचिव्हिंग समथिंग इज सक्सेस फॉर यू. काय अचीव्ह करायचं आहे तुम्हाला, त्यावेळी डोक्यात काय असेल ते तुम्ही सांगू शकता. की तुम्हाला प्रत्येकाचं हे उत्तर वेगवेगळं असू शकतं. नेक्स्ट स्लाइडला जाऊया आपण आता. ओके, नेक्स्ट स्लाइड काय आहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाय शुड आय हायर यू? तुम्हाला मी का माझ्या कंपनीमध्ये घ्यायला पाहिजे? अगेन यू शुड ऑलवेज टेल देम की तुमच्या प्रॉडक्ट्स जे आहेत ते मी सेल करू शकतो, मी माझ्या मार्केटिंगचं स्किल्स चांगले आहेत. तुम्ही प्रोजेक्ट, इथे तुम्ही तुमचं प्रोजेक्ट बद्दल तुम्ही त्यांना, म्हणजे जे इंटरव्ह्युअर्स आहेत, पॅनल आहेत, समोर तुम्ही प्रोजेक्ट ठेवलेला आहे, तुमचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे, त्यांच्याकडे तुमचं लक्ष आता इथे तुम्ही समोर ढकलून तुम्ही, म्हणजे हे जे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे ना त्यांच्या समोर थोडंसं ढकलायचं पुढे, आणि पूर्ण तुम्ही जे प्रोजेक्ट केलेलं आहे त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष आणा. त्या प्रोजेक्ट बद्दल त्यावेळी तुम्ही ते तुम्हाला प्रश्न विचारू शकता. ओके, म्हणजे इथे तुम्हाला मी का असं सांगते की मला का तुम्ही घ्यायला पाहिजे, की मी हा प्रोजेक्ट केलेला आहे, प्रोजेक्ट बद्दल तुम्ही थोडंसं सांगा. आणि प्रोजेक्ट करताना तुम्ही जे एक्सपिरियन्स झाला किंवा तुम्हाला जे लोक भेटले, तुम्ही त्यांच्याकडनं खूप शिकलात, किंवा त्या प्रोजेक्ट मधून जे आउटकम आहे ते तुम्ही इथे कंपनीमध्ये लागू करू शकता, असं पण तुम्ही सांगू शकता. डोंट यू थिंक यू आर ओव्हर क्वालिफाईड फॉर द जॉब? म्हणजे हे कधी विचारू शकतात ज्यावेळी ते सपोज ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये फ्रेशर्स साठी असेल, असं त्यांनी ऍडव्हर्टाइजमेंट दिला असेल, आणि तुम्ही एक्सपिरियन्स 2 वर्ष एक्सपिरियन्स घेऊन किंवा 3 वर्ष एक्सपिरियन्स घेऊन तुम्ही त्या अप्लाय केला असेल, तर ते विचारतात तुम्हाला की तुम्ही ओव्हर क्वालिफाईड नाही आहे का? आम्ही फ्रेशर मागितलेला आहे की तुम्ही 3-4 वर्ष एक्सपिरियन्स घेऊन का आलात, तुम्ही ओव्हर क्वालिफाईड नाही का तुम्हाला वाटलं, असं ते विचारू शकतात. तुम्ही तिथे उत्तर देता यायला पाहिजे तुम्हाला की तुम्ही का अप्लाय केला. सपोज अप्लाय केलं नसेल तर ठीकच, पण फ्रेशर पाहिजे असून सुद्धा तुम्ही क्वालिफाईड, म्हणजे तुम्ही 2 वर्ष एक्सपिरियन्स घेऊन का गेला हे तुम्ही सांगायला पाहिजे. व्हॉट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक यू एव्हर मेड अँड हाऊ डिड यू कम अक्रॉस दॅट? ओके, तुमचं हातातनं काय असं चूक झालेली आहे का, आणि त्यातनं तुम्ही बाहेर कसं पडलात, हा ते विचारू शकतात. की कसं आहे, म्हणजे तुम्ही असं असेल तर तुम्ही सांगू शकता की त्यांना तुम्हाला त्याच्यातनं शिकायला काय मिळालं. आणि मिस्टेक, म्हणजे हे प्रश्न का विचारतात तुम्हाला सांगते मी. मिस्टेक केला असेल तर तुम्ही कबूल केला की नाही, तुमच्याकडनं काय चूक झाली, ऑफिसमध्ये पण करताना चूक होऊ शकते, की तुम्ही कबूल करायचं हे ठेवला की नाही. ओके, ऍटिट्यूड ठेवला की नाही तुमच्यामध्ये, हे बघण्यासाठी ते विचारतात फक्त. वाय आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क हिअर? आपल्या कंपनीमध्ये तुम्हाला का इंटरेस्ट आहे? इथे परत तुम्ही कंपनीचा रिसर्च केलाय, ह्या कंपनीबद्दल तुम्ही सांगू शकता. ओके, मला का इंटरेस्ट आहे ह्या कंपनीमध्ये, फक्त पगार देतात किंवा पॅकेज देतात चांगलं म्हणून नाही, त्यांच्या कल्चर असेल, त्या कंपनीच्या कल्चर किंवा त्यांचे प्रॉडक्ट्स मॅन्युफॅक्चर जे करतात किंवा ते मार्केटिंग जे करतात ते त्याच्याबद्दल तुम्हाला इंटरेस्ट आहे म्हणून तुम्ही सांगू शकता. वाय डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर आवर कंपनी किंवा वर्क हिअर इन, हे असं पण ते तुम्हाला विचारू शकतात. ओके, सो ऑलवेज बी रेडी फॉर सच आन्सर्स, प्रिपेअर युअरसेल्फ फॉर सच आन्सर्स. आणि आणखीन एक तुम्हाला मी उदाहरण देणार होते की द क्वेश्चन विच आय हॅड आस्क्ड यू, की व्हेन यू नो समथिंग, म्हणजे एखादा प्रश्न, सपोज फॉर एक्झाम्पल, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुडे? उत्तर कुणाला माहिती आहे? अनम्यूट करून बोलू शकताय, सगळ्यांना माहित असणार. हॅलो, द्रौपदी मुर्मू.
व्हेरी गुड. ऑल ऑफ यू नो दिस आन्सर. बरोबर. पण तुम्ही जे त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये जे असताय, इंटरव्ह्यू द्यायच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये जे असताय, कधी कधी हे सुद्धा नाव आठवत नाही. ओके, आता आपण ठीक आहे आठवलं, सपोज तुम्हाला आठवलं नाही, पण तिथे तुमचे नेगेटिव्ह पॉइंट दिसणार. मग हे आपण पॉझिटिव्हला कसं कन्वर्ट करू शकतो हे तुम्हाला एक टिप देते मी, लक्षात ठेवा. सपोज युअर क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुडे. तुम्हाला अजिबातच लक्षात आलं नाही की, पण तुम्हाला फक्त लक्षात हे आहे की हा एक लेडी आहे आणि शी वॉज इन फ्रॉम द आदिवासी ह्याच्यामधून आहेत, ते सगळं तुम्हाला आठवते पण नावच आठवत नाही. मग तुम्ही असं पण तुम्ही सांगू शकता की द्रौपदी म्हणून द्रौपदी. हो 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 हो, बरोबर आहे, तुमचं उत्तर बरोबर आहे. पण मी इंटरव्ह्यूच्या सिच्युएशन तुम्हाला सांगायला लागले. ठीक. तुम्ही असं सांगू शकता की सर प्रिव्हियस लेडी प्रेसिडेंट वॉज कोण, प्रिव्हियस कोण होती लेडी फ्रॉम महाराष्ट्र? प्रतिभाताई पाटील. येस येस येस, प्रिव्हियस सर प्रतिभाताई पाटील होते आणि ह्यावेळी पण लेडीज आहे, पण मला सर त्यांचं नाव आठवत नाही. म्हणजे इथे तुम्ही काय करायला लागला, यू आर ट्राइंग टू से व्हॉट यू नो, ओके, अँड कव्हरिंग अप व्हॉट यू डू नॉट नो. आलं लक्षात? म्हणजे तुम्हाला जे माहिती आहे, जे ते तर माहिती आहे म्हणून तुम्ही सांगायचा प्रयत्न करताय. इथे त्यांचं नेगेटिव्ह मध्ये ते पकडणार नाही ना. आलं लक्षात तुम्हाला? यू आर ट्राइंग टू से समथिंग व्हॉट यू नो. हे लेडी आहे हे तुम्हाला माहिती आहे, ओके, हे पॉझिटिव्ह आहे, पण फक्त सर नाव मला लक्षात येईना असं पण तुम्ही सांगू शकता. सो ऑलवेज ट्राय टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव्ह पॉइंट टू अ पॉझिटिव्ह पॉइंट. देअर यू कॅन गेट अ पॉझिटिव्ह स्कोर. ओके, दिस आर सम HR राउंड क्वेश्चन्स. आणि आपण ज्या कंपनीमध्ये जाणार आहे त्याच्यावरती अवलंबून सुद्धा ते तुमचं सब्जेक्टचे प्रश्न पण तुम्हाला विचारू शकतात. कुणाला मार्केटिंगचे असेल तर मार्केटिंगचा, फिनान्सचा असेल तर फिनान्सचा विचारू शकतात, HR असेल तर HR राउंड तर तुम्हाला माहितच आहे. आणि शेवटला म्हणजे हे शेवटचा पॉइंट आला आपल्याला की आफ्टर द इंटरव्ह्यू आपण काय करायला पाहिजे. इंटरव्ह्यू दिल्यानंतर ते आता म्हणतात की ठीक आहे तुम्ही आता उठून जाऊ शकता, तुम्हाला आम्ही कॉन्टॅक्ट करतो. हे दिस विल बी द थिंग दे विल टेल यू. ओके, मग इथे जसं आपण एंट्री केलं, ठीक आहे, आता तुम्हाला एंट्री बद्दल सांगतो. तुमचं नाव पुकारलं गेलं तर तुम्ही एंट्री करत असताना तुमचं राईट हँड रिकामा ठेवायला पाहिजे. ओके, लेफ्ट हँड मध्ये तुमचं फाईल असणार. राईट हँड का रिकामा ठेवायचं? ओनली टू नॉक ऑन द डोर. 2 knocks, फक्त 2 वेळा टकटक असं नॉक करायचं आणि थोडंसं दार ढकलायचं पुढे आणि त्यांना विचारायचं की मे आय कम इन सर. युअर टोन ऑफ व्हॉइस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी हे तुम्हाला आता का सांगायला लागले, बिकॉज एंट्री आणि एक्झिट म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही बाहेर पडताय आणि ज्यावेळी तुम्ही आत जाताय, इट इज इक्वली इम्पॉर्टंट. त्यामुळे मी दोन्ही तुम्हाला एकत्र सांगायला लागले. As you go in, you just push the door, knock at the door, and just ask them, "May I come in, sir?" तुमचे tone of your voice should be very, very important. May I come in, sir? असं पण विचारणारे असतात लोक. May I come in, sir? असं पण विचारणारे असतात लोक. आता तुम्हाला कुठलं बरं वाटलं ऐकून ते वापरा. When you go, stand there and wish them good morning, good afternoon, काय असेल त्या टाइम बद्दल तुम्ही त्यांना विश करताय, बरोबर? And you stand there, you wait until you are being given a chance to tell you to take a chair. बसा असं म्हणून पण आपण बसायचं नाही. मग आपण बसताना खुर्ची अजिबात आवाज करायचा नाही, उचलून आपण जवळ घेऊ शकतो, ओढून घ्यायचं नाही. बसून तिथे कीप बोथ युअर palms, your hands on your thighs. असं स्ट्रेट बसून त्यांच्याकडे बघा, आय कॉन्टॅक्ट ठेवा आणि मग तुमचं पूर्ण इंटरव्ह्यू झालं येते तुम्हाला उठा म्हणते. ओके, यू कॅन गो ना. यू कॅन गो ना म्हटल्यानंतर पहिला तुम्ही त्यांना थँक्यू सर हे म्हणायला विसरू नका. थँक्यू सर म्हणायचं आणि तुमचे फाईल आणि जे तुमचं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्ही त्याच्या टेबलवरती ठेवलेलं आहे ते तुम्ही परत घ्या आणि कम टुवर्ड्स द डोर. तुम्ही आत येताना दार बंद करून आत आला होता, आता सुद्धा बाहेर पडत असताना आवाज न करता बाहेर पडायचं आणि दार झाकून द्यायचं. दार बंदच ठेवायचं, उघडं ठेवायचं नाही. दे डोंट लाईक ओपन डोर्स. ओके, सो बिकॉज द डोर वॉज क्लोज्ड व्हेन यू गॉट अप फ्रॉम द चेअर, सो यू शुड अगेन कीप इट व्हेन यू आर लिव्हिंग द चेअर, व्हेन यू आर लिव्हिंग द रूम. क्लोजिंग सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्ह्यू इज इक्वली इम्पॉर्टंट ॲज द एंट्रन्स. म्हणून मी दोन्ही एकत्र ठेवले. आणि थँक्यू म्हणायला काय विसरायचं नाही आपण. थँक्यू म्हणा त्यांना. आफ्टर द इंटरव्ह्यू, when your interview is finished, do not rush. पळत जाऊ नका बाहेर. ओके,
thank the interviewer for giving you the opportunity to be interviewed, and then you can go. Now this is from my side. तुम्हाला आता प्रश्न काय विचारायचे असेल ते तुम्ही विचारू शकता. आणि now you can come on your video mode. Okay, I will stop sharing. Now you can come on the video mode, or you can unmute and you can ask me whatever questions you have. Okay, now you're open for questions. तुम्हाला कुठलाही कसलाही प्रश्न विचारायचा असेल तर मला विचारू शकता. इंटरव्ह्यू बद्दल तुम्हाला काय विचारायचं आहे विचारू शकता. नाही प्रश्नच नाही, असं कसं? Any questions? Yes. मॅम मला Yes. हे विचारायचं होतं. हा विचारा. स्किल आणि नॉलेज मॅटर करतं कोणत्या युनिव्हर्सिटीतून केलं हे better? जरासं मोठ्याने बोलताय का तुम्ही? बहुतेक बाहेर आहे वाटतं, आवाज आहे बाहेरचा. स्किल आणि स्किल आणि नॉलेज इंटरव्ह्यू मध्ये मॅटर करतं की कोणत्या युनिव्हर्सिटीतून करून मला काय हे मॅटर. यू आर स्टील नॉट ऑडिबल. स्किल आणि नॉलेज मध्ये एवढं मला ऐकायला आलं व्यवस्थित. हॅलो, हा बोला की. तुमच्या आजूबाजूला खूप आवाज आहे, तुम्ही जरासं बाजूला येऊन बोललं तरी चालेल. Ma'am, he is asking skill and knowledge matters or the university from which we have qualified that matters? Both matters. Both matters. Both are important. Skill आणि attitude तर असायलाच पाहिजे आपल्याकडे. आणि युनिव्हर्सिटी कुठून तुम्ही किती शिकलाय हे पण इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही हे बघा, इफ यू आर फ्रॉम शिवाजी युनिव्हर्सिटी और इफ यू आर फ्रॉम पुणे युनिव्हर्सिटी और फ्रॉम मुंबई युनिव्हर्सिटी, कुठली युनिव्हर्सिटी असेल तर तुम्हाला डिग्री तर मिळालेला आहे, हातात डिग्री आहे, बरोबर. हातात डिग्री तुम्ही हे सुद्धा बघितलं असणार, एक मुलांना 80-90% गोल्ड मेडलिस्ट असतात तरी त्यांना जॉब्स नसतात, राईट. दे विल नॉट हॅव जॉब्स बिकॉज दे डोंट हॅव स्किल्स. फक्त हे बघा, दोन्ही सॉफ्ट स्किल्स आणि हार्ड स्किल्स दोन्ही बॅलन्स असायला पाहिजे. इफ यू हॅव बोथ सॉफ्ट स्किल्स अँड हार्ड स्किल्स बॅलन्स्ड, then only you will be able to get a job. सॉफ्ट स्किल्स बघण्यासाठीच ते तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवतात ना. हार्ड स्किल्स तर तुमच्या रेझ्युमे मध्ये दिसूनच येते की सर्टिफिकेट्स आहे, युनिव्हर्सिटी कुठून पास झाला हे सगळं आपण रेझ्युमे मध्ये लिहिलेलंच आहे, राईट. यू हॅव टू हॅव स्किल्स अँड नॉलेज ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दॅट यू हॅव टू हॅव द डिग्री सर्टिफिकेट ऑल्सो. बट कुठलं युनिव्हर्सिटी डज नॉट मॅटर. डोंट वरी अबाउट कुठलं युनिव्हर्सिटी. तुमची डिग्री आहे ना, सर्टिफिकेट आहे ना, दॅट इज इनफ. थँक्यू. आणि कुठला प्रश्न आहे का? आणि काय आहे? हॅलो मॅडम, अक्षय पाटील Yes. बोलतोय. कोण? अक्षय पाटील बोलतोय. हा बोला आवाज की, येतोय? बोला. हा येते, बोला. हा, इंटरव्ह्यू मध्ये रेफरन्स विषयी विचारतात, मग त्याचं उत्तर कसं द्यायचं? म्हणजे कंपनीतला रेफरन्स दिला तरी चालतो का, किंवा तुम्हाला इंटरव्ह्यू बद्दल माहिती कुठून भेटली, या पद्धतीचे प्रश्न असतात. हा, इंटरव्ह्यू तुम्हाला कुठून भेटलं हे विचारलं ना, आणि तुम्ही सपोज ऍड बघून तुम्ही अप्लाय केला असेल तर हा प्रश्न येणार नाही. ओके. ऍडव्हर्टाइजमेंट बघून तुम्ही गेला असेल तर तुम्हाला अजिबात हा प्रश्न विचारणार नाही. पण तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट न बघता किंवा ऍडव्हर्टाइजमेंट असून नसून तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेला असेल तर ते म्हणणार की तुम्हाला कुणी रेफरन्स दिला. ज्यांनी तुम्हाला रेफरन्स दिला असेल त्यांनी पण सांगितलं असणार त्या बॉसला की हा व्यक्ती माझ्याकडून येणार आहे इंटरव्ह्यूला आज. ओके. त्यांचाच रेफरन्स तुम्ही देऊ शकताय. पण कधीही पॉलिटिकल रेफरन्सेस देऊ नका. कुठल्याही कंपनीजमध्ये पॉलिटिकल रेफरन्सेस चालत नाही. आपल्याला वाटते की आपल्या घरचे माणसं आहे, पॉलिटिशियन आहे, पण अजिबात रेफरन्सेस कुठल्याही पॉलिटिशियनचे देऊ नका. तुम्हाला कुठून रेफरन्स मिळालेला असणार, म्हणजे ऍडव्हर्टाइजमेंट नसून सुद्धा तुम्हाला कुठून तरी रेफरन्स मिळाला असेल तर तुम्ही त्यांचे रेफरन्स देऊ शकता. ओके, नो प्रॉब्लेम अबाउट दॅट. आणि तुम्ही रेफरन्स ह्याच्यामध्ये पण दिलेला असणार की रेझ्युमे मध्ये पण तुम्ही रेफरन्स देतायच की शेवटच्या पानावरती.
2 रेफरन्सेस तुम्ही देताय. एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनरचं असतं की तुम्ही एचओडीचं पण देऊ शकता किंवा तुमचे प्रोजेक्ट तुम्ही जिथे प्रोजेक्ट केलेला आहे त्या व्यक्तीबरोबर तुमचं रिलेशन चांगलं असेल आणि तुम्ही अजून रिलेशन ठेवला असेल तर त्यांचे पण तुम्ही देऊ शकता. ओके, थँक्यू मॅडम. थँक्यू. आणि काय प्रश्न आहे का? सगळं समजलं का तुम्हाला? डिड यू ऑल फॉलो? तुम्हाला कधीही प्रश्न काय हे इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम एनी टाइम तुम्ही इंटरव्ह्यू करता द्यायला जात असताना किंवा रेझ्युमे लिहित असताना, ओके, मी चॅट बॉक्स मध्ये माझा ईमेल आयडी ठेवते. यू कॅन write to me or you can even mail to me. Because मी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनरच आहे. मी स्टुडंट्सना इंटरव्ह्यूला जायची तयारी करून घेतेच. सो इफ यू वॉन्ट. हॅलो. हा मॅडम. I have one question, ma'am. हॅलो. Okay, if you have any questions, you Yes, can ma'am. always. I have a question. Yes, tell me. Yeah. My name is Saurabh. Okay. सर्वप्रथम तर मॅडम मी तुमचं धन्यवाद म्हणतो. इतके दिवस तुम्ही आमच्यासोबत मीटिंग्स अटेंड केलेत आणि आम्हाला एवढं तुम्ही शिकवलंय. हा, थँक्यू. इतका वेळ जे तुम्ही आम्हाला दिलाय त्याबद्दल मॅडम सर्वप्रथम मी तुमचं अभिनंदन करतो. हा, थँक्यू. आमच्या सगळ्यांच्या मार्फत धन्यवाद करतो. ओके. मला प्रश्न विचारायचा आहे. हा. आपण जेव्हा इंटरव्ह्यूला जातो, हा. ठीक आहे, म्हणजे आपण तिथे गेलो हा. तर मॅडम आपला जो ड्रेस असावा तो कसा असावा? म्हणजे ड्रेसचं सांगितलं ना मी. माझं सुरुवातीला सांगितलं की ड्रेस तुमचा फॉर्मल असायला पाहिजे. फुल शर्ट, लाईट कलर शर्ट, डार्क कलर पॅन्ट्स आणि शूज असायला पाहिजे. डार्क कलर चूज करायचा की लाईट कलर करायचा? काय? डार्क कलर म्हणजे कपडे घ्यायचे की लाईट मध्ये घ्यायचे? नाही, लाईट कलर शर्ट असायला पाहिजे. तुम्ही पुरुष आहे ना, तर व्हाईट शर्ट आणि पॅन्ट घालणार तुम्ही. व्हाईट कलरचे शर्ट घालून ब्लू कलरचे पॅन्ट घालू शकता. डार्क ट्राउजर्स चालतात, लाईट कलर शर्ट चालतात. ओके. आणि पॅन्ट सॉरी तुमचं बेल्ट कलर आणि शूजचे कलर एकच असायला पाहिजे. तुम्ही बघितलं का? तुम्ही मार्केटला गेला असेल तुम्ही कधी खरेदीला, शूज 2 कलर मध्ये तुम्हाला मिळते, एक ब्राऊन आणि एक ब्लॅक मध्ये. आता नवीन व्हरायटी पण आल्या, दिवाळी आली आता. हा, दिवाळी आली असेल, हिरवं पण येईल आणि पिवळं पण येईल. पण मी तुम्हाला फॉर्मल वेअर बद्दल बोलतो ना. आपल्याला पिवळं घालून गोविंदासारखं जायचं नाही ना आपल्याला, बरोबर? त्यामुळे मी तुम्हाला फॉर्मल वेअर बद्दल बोलते. ब्लॅक आणि ब्राऊन हे फॉर्मल कलर्स आहेत. म्हणून बेल्ट आणि तुमचे शूज कलर्स एकच असायला पाहिजे. म्हणून बेल्ट पण तुम्हाला फक्त ब्लॅक आणि ब्रँडेड घालायचे की असे नॉर्मल घालायचे? कुठलंही तुम्हाला ब्रँडेड घालू शकता. ते काय ब्रँड बघायला तुमचं येणार नाही. तुमचे ब्रँड बघून ते काय नोकरी तुम्हाला देणार नाही. सिंपल आहे ना गोष्टी. तुम्ही MBA शिकताय, ब्रँडेड घालून जॉब कोण देतोय का तुम्हाला? नाही ना. त्यामुळे ब्रँडेड असलं तरी चालते, नसलं तरी चालते, पण यू हॅव टू वेअर अ फॉर्मल. आणि काय प्रश्न असेल, व्हॅलिड प्रश्न असेल तर विचारा. One question is here. Yes. Yes, ma'am. I am Ranjit Pawar here. Okay. Suppose the candidate is very confident. मॅडम, Hello. एक मिनिट, एक लास्ट क्वेश्चन आहे माझा. हा, ते विचारायला लागलेत ना मला. पवार विचारायला लागले प्रश्न, त्यांच्या होऊन जाऊ दे, मग तुमच्या लास्ट क्वेश्चनला मी येते. विचारा पवार, तुम्ही काय तरी विचारत होता. If suppose, ma'am, the candidate is very confident while interviewing. मॅडम, He is एक लास्ट क्वेश्चन आहे. weak in academics. जेव्हा आपण इंटरव्ह्यू क्रॅक करतो तेव्हा आवाज कसा येतो? क्रॅक करून येतो? पवार काय तरी विचारत होता तुम्ही, विचारा की. हा, तेच की, आवाज कसा येतो क्रॅक केल्यावर? आता जसं यायला लागलं तसाच येणार तुमचा आवाज. नाही, असं आवाज येत नाही काय? पवार विचारा, तुम्ही काय तरी विचारत होता. Yes, ma'am. If suppose, ma'am, the candidate is very confident at the time of interview, he is giving all the answers properly, confidently, but in academics he is very weak. रणजित पवार जस्ट अ सेकंड. नो. Yes, sir. तू कोण बोलतोय? नाव काय तुझं? हॅलो, इनोसंट नाव दिलेलं आहे. शेक्सपियरने बोलले, नावात काय आहे?
मॅम सेशन कंटिन्यू करा ना. Yes. Do you have any questions, or should we call it a day? I have a question. Yes. Shall I ask? Ask. Yeah. Ma'am, if the candidate is very confident at the time of interview, Yes. he is weak in academics, Mm-hmm. what would be the view of the interviewer or the Okay. employer? Good question. Good question. See, there are candidates who are very confident, very outgoing, very smart, and in academics they are less. काही फरक पडत नाही, कंपनीवाले त्याला घेऊ शकतात. ओके, कंपनी कॅन पिक हिम इन देअर जॉब बिकॉज अकॅडमिक्स मध्ये वीक असेल तर तुम्हाला मी शिकवून माझ्या पद्धतीनं मी तुम्हाला माउल्ड करू शकते. म्हणून मी तुम्हाला विचारले ना प्रश्न, म्हणजे रिसर्च करत असताना ट्रेनिंग देतात काय कंपनी हे विचारून घ्या. इफ दे वॉन्ट यू टू बी माउल्डेड अकॉर्डिंग टू देअर वे, दे विल माउल्ड यू, दे विल मेक यू स्मार्ट इनफ. तुमचं कॉन्फिडन्स आहे, तुम्ही स्मार्ट आहे हे त्यांना माहिती आहे. ओके, तुमचं बोलण्याच्या पद्धतीमध्ये किंवा तुमचं ड्रेसिंग सेन्समध्ये, ग्रूमिंगमध्ये आणि तुमचं पद्धत ॲटिट्यूड तुम्ही जे दाखवताय ते. बट वेन यू आर व्हेरी वीक इन युअर दिस वन अकॅडमिक्स, दे कॅन स्टील पिक यू. देर इज नो हार्म. पिक करून ते माउंट करू शकतात त्यांच्या पद्धतीने. नथिंग टू वरी. थँक्यू व्हेरी मच. बिकॉज आजकाल ना स्मार्ट लोक पाहिजे असतात कंपनीमध्ये. अति हुशार घेऊन काय करायचं म्हणतात. राईट मॅम. हुशार पाहिजेच, पण अति हुशार म्हणून चालत नाही ना एक एकदा. येस. Any more questions? Yes. Good evening, madam. Good evening. मॅडम, सीव्ही किती पानाचा पाहिजे किंवा किती पानाचा असायला पाहिजे? काय सीव्ही? काय सीव्ही नाही. तुम्ही काय करताय आता? MBA फर्स्ट इयर का सेकंड इयरला? फर्स्ट इयरला मॅडम. हा, MBA आता तुम्ही फर्स्ट इयरचे असेल, तुम्हाला एक्सपिरियन्स आहे, वर्क एक्सपिरियन्स? हो मॅडम, मी पहिले म्हणजे मी MSW सुद्धा केले पूर्वी. ओके, एक्सपिरियन्स आहे का विचारते मी. जॉब एक्सपिरियन्स 10 वर्ष काम करतो. हो. हा, मग तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल तर मग तुमची रेझ्युमे नाही होणार, तुमची सीव्ही होणार. रेझ्युमे फ्रेशरसाठी बनवला जाते आणि सीव्ही तुमचं किती तुम्ही वर्ष काम केलंय, आणि सपोज तुम्ही 2-3 कंपनीमध्ये काम केलं असेल तर प्रत्येक कंपनीची हिस्ट्री असते ना. या कंपनीमध्ये मी एवढे दिवस काम केले आणि हे म्हणून काम केले, आणि काम करत असताना हे अचिव्हमेंट झालेलं आहे. असं असेल की तुमचं सीव्ही 3 किंवा 4 पानापर्यंत पण येऊ शकतं. सीव्ही कॅन बी बिगर. रेझ्युमे फक्त 1 किंवा 2 पानाचाच पाहिजे. ठीक आहे. थँक्यू. Hello. Yes. Yeah, I just wanted to ask you regarding the PPT you have shown, right? So Yes. in that PPT, you have not mentioned anything about online interviews. Like, as you know, like we are doing online classes, and Yes. we do face now online interviews because going to the Yes. place and Phone doing interviews face to will be face. there. Online interviews will be there. Yes, I understand. Web Yeah. interviews. So Yes. now this is like disrupting our interview fashions, right? So Yes. what are your views on it? Like, as I have also done online like interviews only. I've Yes. cracked everything like that. So Yes. what are your views on it? Yes, online interviews are just like whatever we are facing now, what we are doing now. We are also on an online platform. It's a virtual mode platform, right? So Correct. whatever link is being given to us, we can join in the link. Resume we have already sent to them, right? They have a Correct. copy of the resume. You can always keep your this one with you, documents with you. You can also talk to them just like what we are doing right now. Online interviews, you should show up yourself. You cannot Correct.
stop the video from showing up, and then this one, you have to show up yourself, and you can always Correct. talk on the, it's same way, confidence level will be there, your body language will be seen. Correct. Everything applies. Actually, it was not there mentioned in PPT. Yes, so yes. I did not mention because I did not mention, though it was online virtual mode platform what we were meeting now. I didn't Correct. mention that because it is here in Kolhapur only what we are talking, and I think they are all from Shivaji University. So I just thought we will talk on this level now, because online and phone interview will take another hour for me to speak. That's Correct. Correct. Yeah, that's what. Yeah, true. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Ajay Singh has raised his hand. Is he having any question? Yeah, I have done. Yeah, I have Okay. asked. Okay. हॅलो. Yes. हा नमस्कार मॅडम. Namaskar. हॅलो. Yes, Shashikant, is it? हा मॅडम. बोला की. आपले वीक पॉइंट जे आहेत ते कंपनीच्या स्ट्रॉंग पॉइंट मध्ये कसे प्रेझेंट करावेत? तुम्हाला मी उदाहरण दिलं ना, वीकनेस कसं, म्हणजे आपण एकेकांना मी कुठलं तुम्हाला उदाहरण दिलं, 2 उदाहरण दिले होते. एक प्रोक्रॅस्टिनेटचं दिले, शॉर्ट टेम्परचं दिलं. तेच मी तुम्हाला उदाहरण दिलं ना, शॉर्ट टेम्पर, मला राग येतोय, हे वीकनेस झालं ना. पण वीकनेस आपण स्ट्रेंथ मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं? मला राग येतोय, पण मी योगा मेडिटेशन हल्ली करायला लागले सर, कंट्रोल करण्यासाठी. हे सांगितलं तरी बरं होईल. म्हणजे वीकनेसला तुम्ही स्ट्रेंथला कन्वर्ट करा. हा मॅडम. तर बऱ्याच वेळेला कसं होतं, एखादा टास्क जर बॉसनं जर दिलेला असेल सिनियर्सनी, तर आपल्याला ते नाही म्हणता येत नाही. काम पूर्ण झाल्याशिवाय आपल्याला ज्यातनं जाता येत नाही. मग हा माझा ज्यातनं एखादा वीक पॉइंट असेल, तर मग कंपनीच्या दृष्टिकोनातून जे आहे किंवा एखाद्या संस्थेच्या दृष्टिकोनातून हा त्यांचा स्ट्रॉंग पॉइंट बनू शकतो ना. हे बघा, सपोज तुम्हाला एखादा काम सांगितलेलं आहे कंपनीने, राईट? कंपनीने काम सांगितलं म्हणजे ते हे पण सांगणार तुम्हाला की कधीपर्यंत तुमच्याकडून अपेक्षित आहेत, राईट? म्हणजे तुम्हाला 12 तास दिलेत का 8 तासामध्ये व्हायला पाहिजे किंवा 2 तासामध्ये व्हायला पाहिजे. तुमच्याकडे का दिलेलं असणार ते? तुम्ही एफिशियंट आहे म्हणून, तुम्ही हे काम करू शकताय, तेवढा टाइम मध्ये तुम्हीच करू शकता म्हणून तुमच्याकडेच त्यांनी काम दिलेलं आहे. आता तुम्हाला चॅलेंज हे आहे की मी ह्या 10 तासामध्ये त्यांनी जे काम सांगितलेलं आहे ते मी 6 तासामध्येच करून दाखवायला पाहिजे. हे तुमचं चॅलेंज असायला पाहिजे. इथे तुमचं काय टाइम मॅनेजमेंट आलं. ओके, यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द वर्क. कसं हे काम करून घेणार हे तुमच्या हातात आहे. तुमच्याकडे सबऑर्डिनेट्स असणार किंवा तुमच्याकडे कलिग्स असणार, सगळ्यांना तुम्ही घेऊन लीड करून एक टीम बिल्डअप करून तुम्ही जे 10 तासामध्ये काम करायचं होतं ते तुम्ही 6 तासामध्ये करून दिलं, तर कंपनीचे बॉस सुद्धा तुमच्यावरती खुश असणार. इट इज इन युअर हँड्स. दॅट इज वाय स्किल्स इज इम्पॉर्टंट. दॅट इज वाय ॲटिट्यूड इज इम्पॉर्टंट. दॅट इज वाय नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आलं लक्षात तुम्हाला आता? ओके, थँक्यू. नाही म्हणू शकणार नाही तुम्ही. यू कॅनॉट से मी करू शकत नाही, कसं होईल, नाही. ठीक आहे सर, करतो आम्ही, आणि तिथे तुम्ही सगळ्यांची मदत घेऊ शकता. somebody people can help you. Any more questions? मॅम वाटतं आता आपण थांबूया. ओके. कारण ऍटलिस्ट 5:30 झाले आहेत. 5:30 झालेत का? हो, झाले. ठीक आहे सर. येस. खूप छान सेशन होतं मॅम. अगदी खूप चांगल्या प्रकारे झालं. सॉरी फॉर एनी डिस्टर्बन्स. नाही असू दे. असतात काय करायचं. वैभव सर. Yes, sir. You can go ahead, sir. Yes. Okay, no problem. Thanks a lot, madam. Thank you, sir. I express my gratitude towards you on behalf of our Center for Distance and Online Education, Shivaji University, Kolhapur, for such amazing a session related to the interview techniques and allied techniques, which one has to be considered prior to appearing the exact interview. Right. So, on behalf of all the candidates of our MBA first year and second year, I'm really thankful to you for such a wonderful session,
and hope in future if we organize such sessions, you will such a cooperation I will fund from your side also. Sure, sir. Sure, sir. Anytime. Yes. Anytime. Yes. Okay. On Thank behalf you, of sir. all, once again, we express our gratitude and thanks Thank to you, sir. you. Thank you so much for Yes. giving me an opportunity to come on this platform and to talk to your students. Yes. I'm quite yes. obliged. Thank you. Pleasure is Thank our you. ma'am, actually. Yes. Yes. Thank you. Thank you so much. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. Yes. We will conclude our session here. Okay. Thank you once again. Thank you. Thank you. Yes.